باب الإله الأوحاد صلوا عليه ورددوا تجدوا الهنا وتسعدوا صلوا عليه ورددوا تجدوا الهنا وتسعدوا عين العيون محمد باب الإله الأوحاد عين العيون محمد باب الإله الأوحاد صلوا عليه ورددوا تجدوا الهنا وتسعدوا صلوا عليه ورددوا تجدوا الهنا وتسعدوا باب الرجاء فيه النجاة ما خاب من فيه التجا باب الرجاء فيه النجاة ما خاب من فيه التجا فابسط له كف الرجا فهو الحبيب محمد فابسط له كف الرجا فهو الحبيب محمد عين العيون محمد باب الإله الأوحاد عين العيون محمد باب الإله الأوحاد صلوا عليه ورددوا تجدوا الهنا وتسعدوا صلوا عليه ورددوا تجدوا الهنا وتسعدوا من يهوى طه المصطفى من كل هم يكتفى من يهوى طه المصطفى من كل هم يكتفى ومديحه فيه شفاء ومقامه لا يجحد ومديحه فيه شفاء ومقامه لا يجحد صلى عليه الله ما بدر السماء تبسما صلى عليه الله ما بدر السماء تبسما والآل ما غيثها ما وتلا المديح المنشد والآل ما غيثها ما وتلا المديح المنشد وتلا المديح المنشد عين العيون محمد باب الإله الأوحاد عين العيون محمد باب الإله الأوحاد صلوا عليه ورددوا تجدوا الهنا وتسعدوا صلوا عليه ورددوا تجدوا الهنا وتسعدوا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلام. بسم الله الرحمن الرحيم
وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفران قال baca baby. Dah. Baca sampai حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال silakan. حدثنا أحمد قوله حدثنا أحمد ابن عبده إلى آخره لما كان أحمد ابن عبده لما كان أحمد بن عبده مشتركا بين الضبي والأيلي ميزه المصنف بقوله الضبي نسبة لبني ضبة قبيلة من عرب البصرة ولذلك قال البصري وهو ثقة حجة مات سنة 45 و200 الضبي نسبة لبني ضبة قبيلة من عرب البصرة نسبة لبني ضبة قبيلة من عرب البصرة ولذلك قال البصري وهو ثقة حجة مات سنة 45 و200. Ahmad ibnu Abdah ada dua orang. Sebabkan kerana dua orang tersebut ada, maka Al-Imam At-Tirmidzi meletakkan sifat di belakang dia. Diletakkan laqabnya di belakang Ad-Dabbi, Al-Basri, untuk membezakan dia dengan Al-Aili. Ada seorang lagi nama Ahmad ibnu Abdah Al-Aili. Yang ini Ahmad ibnu Abdah Ad-Dabbi. Maka dia letakkan di belakang dengan nisbah tersebut. Terus. Wa Ali bin Hujrin. Wa Ali bin Hujrin bi muhmalatin madmunatin fajim sakinah. Wa huwa ma'mun thiqatun hafiz. خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي متى سنة 44 و200. تمام. Terus. قوله أبو جعفر محمد بن الحسين ومقبول لكن لم يخرج له إلا المصنف. لم يخرج له إلا المصنف. قوله ابن أبي حليمة باللام لا بالكاف. ابن حليمة bukan ibnu Hakimah, nah. Bukan ibnu Abi Hakimah, ibnu Abi Halimah billam la bil kaf. وفي نسخ بلا واو. والضمير لمحمد لا للحسين خلافا لما وقع لبعض الشراح وإنما بينه بذلك لعدم شهرته. قال هو المعنى واحد أي والحال أن المعنى واحد فالجملة حالية. قالوا أي الثلاثة المذكورون أي أحمد وعلي ومحمد. Jadi wahwa ibnu Abi Halimah, wahwa ibnu Abi Halimah tadi dhamir li Muhammad la lil Husain. Dhamir wahwa tadi ni itu kembali kepada Muhammad. Abu Ja'far Muhammad ibnu Husain wahwa ibnu Abi Halimah. Khilafan lima waqa'a li ba'di syurrah. Sebahagian ada syarih yang kepada hadis ini mengatakan bahawa wahwa tadi adalah Husain. Nah, yang tepatnya wahwa tadi kembali kepada Muhammad. Tamam. Terus. Qawluhu hadatsana Isa bin Yunus kana 'alaman fil 'ilmi wal 'amal kana yahujju sanatan wa yaghzu sanah ila hajja 45 hajjatan. Ini Imam Isa bin Yunus. Yang 'alaman fil 'ilmi. Maksudnya tokoh besar dalam ilmu dan amal. Menunaikan haji setahun dan kemudian berperang setahun. Islam, haji perang. Qila hajja 45 hajjatan. Dia menunaikan haji sebanyak 45 kali. Dan berperang di jalan Allah, jihad sebanyak 45 kali. Juga. Wa huwa thiqatun ma'munun akhraja hadithahu al-a'immatu as-sittah. Wa ruwiya an Malik wa rawa an Malik bin Anas wal Auza'i wa ghairihima. Beliau juga meriwayatkan daripada Sayyidina Imam Malik, Imam Auza'i dan selain daripada kedua mereka. Wa anhu abuhu Yunus wa Ishaq bin Rahuyah wa jama'atun wa mata sanata 64 wa 200. Terus. Wa an Umar ibn Abdullah madaniyun musinnun kharraja lahu Abu Dawud wal musannif mata sanata 45 wa 100. Cuma apa ni yang tepatnya seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad Awwam di bawah.
bal sanata mi'ah wa sab'ah wa thamanin au mi'ah samaniyah wa thamanin au mi'ah wahid wa tis'in, bukan mi'atain sittin arba' wa sittin wa mi'atain. Boleh? Jadi ini cara baca juga. Ada boleh baca dengan mi'atain wa arba' wa sittin. Dia baca gitu. Yang ni kalau dibaca ni, dia baca macam ni kan. Bal sanah, dia tulis huruf kan. 187. Kita boleh baca daripada 7 tu. Sab'ah wa thamanin wa mi'ah. Macam itu. Sab'ah, thamanin wa mi'ah. Thamaniyah wa thamanin wa mi'ah. Wahid wa tis'in wa mi'ah. Boleh baca juga. Ataupun boleh baca tulis mi'ah sab'ah wa thamanin. Boleh baca macam terbalik ni tu pun boleh. Tapi yang susunan tu lagi senang lah. Kita nak baca. Contoh kita 125. 125 dalam bahasa Arab dia 125. Baca hak 5 dulu. Khamsah wa ishrin wa mi'ah. Macam itu. Macam mana nak bagi laju kalau nak sebut hak yang huruf, nombor, pergi ke kedai. Kalau di Mesir lah. Pergi ke kedai Arab. Tanya kitab tu harga berapa. Ada kam kitab ni. Dia akan khabar. 1980. Kitab pening lah. Nak tahu apa. 1980. Jadi kena susun alf dulu. 1980. 1980. Selalu pi, insyaAllah kita akan ingat cepat. Nah, tang nombor tu kita akan boleh selalu sebut. Terus. An Umar bin Abdullah maula Ghufrata qala. An Umar bin Abdullah madaniyun musinnun. قوله عن عمر بن عبد الله مدني مسن خرج له أبو داود والمصنف مات سنة 45 و100. وقوله مولى غفرة بمعجمة مضمونة وفاء ساكنة وراء مفتوحة وهي بنت رباح أخت بلال المؤذن. Nah, ini adalah adik pun saudari perempuan kepada Sayyidina Bilal al-Muazzin, Bilal bin Rabah. Jadi Ghufrah ini binti Rabah. Qala. قال حدثني إبراهيم ابن محمد أي ابن الحنفية وهي أمة لعلي من سبي بني حنيفة واسمها خولة وهي بنت جعفر واسمها خولة وهي بنت جعفر ابن قيس الحنفية وقيل إنها كانت أمة لبني حنيفة. نعم. Ibrahim ibni Muhammad ini cucu lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Cucu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Pada Sayyidina Ali ada berkahwin lagi dengan seorang perempuan yang namanya Khawlah. Ini Khawlah ni. Ibnul Hanafiyah ni. Muhammad ibnul Hanafiyah. Hanafiyah tu perempuan, bukan laki. Jadi Muhammad bin Hanafiyah ni adalah anak kepada Sayyidina Ali daripada hasil perkahwinan Sayyidina Ali dengan Khawlah, iaitu dengan Al-Hanafiyah tersebut. Tamam? Disebut Ibnul Hanafiyah wa hiya amatun li Aliyin min sabyi Bani Hanifah. Jadi ini hamba yang telah dimiliki oleh Sayyidina Ali dan hasil daripada perkahwinan Sayyidina Ali dengan beliau lahir Sayyidina Muhammad yang digelar sebagai Muhammad Ibnul Hanafiyah. Maqamnya di Mesir ada. Maqamnya di Mesir pun ada. Dekat dengan maqam Al-Imam Zunnun Al-Misri. Sebelah maqam Zunnun Al-Misri. Dekat maqam Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini Muhammad bin Hanafiyah. Yang ini cucu anak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak kahwin. Waktu Sayyidina Fatimah masih hidup. Lepas Sayyidina Fatimah wafat, barulah beliau berkahwin baru. Terus qauluhu. Qauluhu min waladi Ali bin Abi Talib. الأولى كما قاله العصام أن يكون صفة لإبراهيم اهتماما بحال الراوي لكن يلزم عليه أن المراد بالولد بواسطة وبعضهم جعله صفة لمحمد لأن المتبادر من الولد ما كان بغير واسطة وولد. Jadi sini أولى kata Imam Isam kita jadikan min waladi Ali bin Abi Talib itu sifah kepada Ibrahim. Nah, kerana ini adalah ihtimaman bihalir rawi. Untuk kita nak ambil berat tentang rawi tersebut. Jadi siapa Ibrahim ni? Ibnu Muhammad ni. Ini daripada anak cucu kepada Ali bin Abi Talib. Tu nak beritahu. Nah. Baik, siapa Muhammad tu? Muhammad tu Ibnul Hanafiyah. Anak kepada hasil perkahwinan Sayyidina Ali dengan Hanafiyah. Ataupun namanya Qawlah.
Tapi lazim alaihi anna al-murada bil waladi biwasitah. Wa ba'dhum ja'alahu sifah li Muhammad. Jadi kalau kita masukkan sini, maksudnya walad di sini dengan wasitah lah. Wasitah Muhammad. Jadi maksudnya cucu lah. Kita pun cucu kadang boleh panggil anak juga. Ni anak saya. Tapi cucu dia. Boleh juga. Okay. Dan sebahagian mengatakan sifat min waladi Ali tadi adalah kepada Muhammad. Lianna al-mutabadara min al-walad ma kana bighairi wasitah. Karena yang mutabadar fi zihin, dalam otak fikiran kita, kalau kata disebut walad, maknanya yang tidak ada wasitah. Antara kita dengan anak tadi tidak ada wasitah. Kalau ada wasitah, maksudnya ada perantaraan. Cucu kita perantaraan anak kita dengan kita. Perantaraan dengan anak kita, baru ada cucu kita. Tapi anak kita dengan kita tak ada perantaraan. Jadi anak kita terus. Itu sepatutnya anak dengan maksud tu. Wa walad ismu jinsin. Kalau kita baca walad, maksudnya isim jins. Tapi kalau baca dengan wuld bidhammin fasukun ismu jam'in. Isim jama'. Kalau walad maksudnya isim jins. Kalau wuld isim jama'. Apa beza isim jama' dengan jama'? Apa beza? Lagi. Jangan anda cari. Isim jama' dengan jama'. Al-ilmu ma hufidha. Ilmu tu dengan apa yang dihafal. Lakin al-awwal terus. Lakin al-awwal huwa riwayah kama qala al-Qusṭullani. Isim jama' dia tidak ada mufrad. Jama' dia ada mufrad. Tu yang beza dia. Isim jama' dia tak ada mufrad. Faham? Kalau jama' dia ada mufrad. Lakin al-awwal tu antara beza dia lah. Kama qalahu al-Qusṭullani. Jadi al-awwal huwa riwayah. Maksudnya min waladi Ali bin Abi Thalib itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Ibrahim, bukan kepada Muhammad. Pada riwayat begitu. Qauluhu qala kana Ali ila akhirih fi hadha as-sanad inqita'un li anna Ibrahim hadha lam yasma' min Ali. Lam yasma' min Ali. Tamam. Jadi dalam sanad ni berlaku inqita'. Munqati'. Munqati' maksud dia apa dia? Terputus satu sanad. Tamam? Karena apa? Karena Ibrahim tidak mendengar daripada Sayyidina Ali. Hadis ni haddatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib. Kemudian tu sebut kana Ali. Ibrahim tak bertemu dengan Sayyidina Ali. Dia cucu. Yang bertemu dengan Sayyidina Ali Sayyidina Muhammad. Maksudnya pada hadis ni berlaku inqita'. Berlaku pemutusan sanad. Terputus sanad tadi. Lidza qala al-muallif fi jami'ihi. Terus ولذا قال المؤلف في جامعه بعد إيراد هذا الحديث بهذا الإسناد ليس إسناده بمتصل. Jadi Imam Bukhari, Imam Tirmizi sebut dalam kitab jami'nya laisa hadis bimuttasil. Hadis ini tidak bersambung. Kenapa? Karena berlaku inqita' pada Ibrahim, karena dia tak bertemu dengan Sayyidina Ali. Terus. ولكن علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل المماغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصوت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم. نعم. قالوا إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نسخة النبي صلى الله عليه وسلم. في نسخة النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi ada nuskah sebut Rasulullah dan nuskah sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting Ini Imam syarah kepada Muqaddimah Ibn Salah ada tambihkan perkara ni. Kalau riwayat sebut Rasulullah, boleh kita tukar Nabiullah. Dan kita kena macam tu kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dalam riwayat tu qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kena jaga juga tu pun. Dan sebagian ulama syadid dalam bab tu. Kalau sebut Rasulullah, kena sebut Rasulullah. Kalau sebut Nabiullah. Itu penting riwayat. Pentingan dalam meriwayatkan sesuatu tadi. Dengan diubah maksudnya. Al-Imam Bukhari, kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, kata Syekh Muhammad Syekh Muhammad Yaqubi. Syekh Abdul Huda Yaqubi, hafizahullah, waktu kami sama Bukhari di Turki. Tahu bila? Tahun lepas. Turki tahun lepas. Tahun lepas kami ke Turki sama Sahih Bukhari dengan Syekh Abdul Huda Yaqubi 10 hari. Jadi Syekh sebut, kata apa hikmah, kenapa Imam Bukhari
Ada sebahagian nama sahabat disebut radhiyallahu anhu. Ada sebahagian dia tak sebut radhiyallahu anhu. Kenapa? Jadi dia bagi tahu, dia kata sebab kerana Al-Imam Bukhari berpegang dengan riwayat. Kerana rawi pada ketika riwayat hadis itu dia tak sebut radhiyallahu anhu, maka dia tak tulis radhiyallahu anhu. Ketika ditulis radhiyallahu anhu, dia akan tulis radhiyallahu anhu. Sampai macam tu sekali Imam Bukhari punya tahari dengan riwayat. Punya ambil dia dengan riwayat. Tu kalau kau baca Sahih Bukhari ni, kesemuanya faedah. Sahih Bukhari. Ajaib betul Sahih Bukhari. Dia tak karang saja. Karang tu setiap muka surat tu ada faedah. InsyaAllah kita baca Sahih Bukhari. InsyaAllah. Qala lam yakun. Tapi yang tu kena baca, kalau nak baca. Kalau nak syarah, siap. Ni pun dah 2 hari kat ni. Baik tu. Qala lam yakun. قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المنمرد ضم الميم الأولى. Mummarid. Jadi ada baca dengan mumarid. Ada mummarid. Bidhammil al-mim al-ula. وفتح الثانية المشددة ممغط وكسر الغين المعجمة بعدها طاء مهملة أصله منمغط المنمغط بنون المطاوعة فقلبت ميما وأدغمت في الميم وعلى هذا فالمنمغط اسم فاعل من الانمغاط. Jadi mummarid ni maksudnya isim fa'il daripada immirat. Fi jami' al-usul al-muhaddithun yushaddiduna al-ghain ay ma'a takhfifi mim ats-tsaniyah. Jadi ada yang baca mumarrid, ada baca gitu. Dalam jami' usul. Jadi para muhaddisin membaca dengan mumarrid. Ada baca di sini mummarid. Wa alaihi, kalau baca dengan mummarid isim fa'il. Kalau baca mumarrid maka dia jadi isim maf'ul daripada tamaghut. Wa ikhtarahu al-Jazari wa huwa bi ma'na al-ba'in fi riwayah wal mushadzab fi ukhra. Jadi tawil mummarid ataupun mumarrid, beza baris, beza tulis dia punya maksud dia. Kalau mummarid isim fa'il, kalau mumarrid isim maf'ul. Dan dia asal kalimah dia pun beza juga. Kalau mummarid asalnya immira, kalau mumarrid asalnya tamaghut. Beza dah. Faham? Apa maksud mummarid ni? Maksudnya bain, tinggi, yang terlalu tinggi maksudnya. Musyadzab dalam riwayat yang lain. Jadi mummarid, bain, musyadzab sama maksud. Tamam? Terus. Wala bil qasiril mutaraddid. قالوا ولا بالقصير المتردد أي المتناهي في القصر. Fil qisari. في القصر. Nah, maksudnya yang pendek. Nah, yang sangat pendek. Terus. Dan mutaraddid ni juga dia maksudnya ni, sendi-sendi kita atau badan kita akan jadi berbengkok. Atau orang kalau dia pendek, kadang-kadang kalau pendek sangat, dia ada sendi-sendi dia yang akan jadi bengkok, macam cacat sikit. Nabi tidak macam tu. Wa kana قالوا وكان ربعة وفي نسخة بلا واو. ada sebagian riwayat kata tidak ada waw tu. Kana rab'atan saja, tak ada wa kana. Wa kaifama. وكيفما كان فهو إثبات صفة الكمال بعد نفي النقصان. Jadi macam mana pun riwayat ada waw ke tak ada waw, itu untuk isbatkan sifatil kamal ba'da nafi nuqsan. Mula-mula dinafikan nuqsan pada Rasulullah. Dinafikan kekurangan pada Nabi, kemudian disabitkan kepada Nabi dengan kesempurnaan. Wa adamul iktifa, terus وعدم الاكتفاء باستلزام النفي لإثبات في مقام المدح من فنون البلاغة. Jadi tidak iktifa dengan istilzamin nafi lisbati fi maqamil madhi min fununil balaghah. Jadi tak cukup dengan hanya iltizam dengan nafi saja. Maka dinafikan padanya kekurangan. Sekadar menafikan kekurangan tidak bermaksud menjelaskan kata yang kita maksudkan tadi ni sempurna. Tapi kalau kita nak bagi takkid betul, fununil balaghah, ketika mana kita nafikan kekurangan pada sesuatu tadi, kita sabitkan pula dengan kesempurnaan, maka yang tu baru kuat. Betul-betul. Betul tak? Kita kata contohnya, perempuan tu taklah jelek sangat. Kita kata gitu. Kita nak ambil dia jadi isteri. Lepas tu orang tu nak ambil jadi isteri. Jadi dia tanya kat kita, macam mana rupa dia? Taklah jelek sangat.
Taklah jelek, dia kata. Sangat tu kalau nampak sangat lah. Kalau taklah jelek, tak jelek, sangat cantik. Maksudnya untuk nak beritahu apa? Maksudnya nafikan kekurangan, sabitkan pula dengan kesempurnaan. Maksudnya ni fununil balaghah. Tapi kalau disebut tak jelek itu maksudnya sangat kot. Boleh jadi juga. Tapi bila diletak di belakang dengan kesempurnaan tadi, selesai tu dia punya iskal tadi. Faham? Itu maksudnya. Fununil balaghah. Taqaddam terus. وتقدم غير مرة أن وصفه بربعة للتقريب فلا ينافي أنه كان أطول من المربوع. Jadi kita dah faham sebelum ni, disifatkan Nabi dengan raba'ah lit-taqrib. Hanya untuk takrib, bukan tahdid. Untuk nak beritahu kata sekadar hampir Nabi ni sederhana, cuma lebih hampir kepada tinggi. Nabi kita nak masukkan begitu. Terus minal qaumi. قوله من القوم أي في قوم فمن بمعنى في. وأتى المصنف بذلك لأن كل من الطول والقصر والربعة يتفاوت في الأقوام. Tamam. Jadi kata minal qaum, ini fil qaum. Jadi Nabi rab'ah minal qaum. Maksudnya fil qaum. Karena kaum ni dalam setiap kaum, sederhana bagi kaum tersebut berbeza dengan sederhana pada kaum yang lain. Tidak? Jadi kalau kita sebut kata ini orang ni tinggi, orang ni rendah, orang ni sederhana. Sederhana dalam kaum Arab jangan sama dengan sederhana kita. Tinggi dalam Arab jangan sama dengan tinggi kita. Kita duk rasa tinggi dah. Pipi dekat orang Arab, oh dia. Kita nak kata dia musyazzab waktu tu, ni terlalu tinggi ni. Tak, biasa bagi dia. Tidak. Bagi kita ni terlalu tinggi ni. Tak, bagi dia biasa. Jumpa pula dengan geng main apa ni basketball, lagi teruk. Kita buah ketiak dia. Lagi tinggi dia. Main bola volleyball kan. Ni bola tampak semua sekali. Saya tengok syarat-syarat main volleyball. Hak perempuan saja. Dalam peringkat dunia mesti tinggi kurang-kurang 190 cm. Hak tu kalau nak ambil peringkat dunia. Hak pendek kalau boleh main tu kira kemah lah dia tu. Kalau perempuan tu tapi dia tak apa nak tinggi. Pendek dia pun kalau pi dia, pi dah. Kita jadi pendek tu. Dia tu pendek di kalangan orang tinggi. Padahal dia tinggi juga sebenarnya. Faham tak? Gitu. Qauluhu. Jadi kata wal qaum jama'atul rijali laisa fihim imra'ah. Jadi kaum ni kalau diitlakkan kaum maksudnya jamaah rijal. Ini kelompok lelaki yang mana tidak ada di dalamnya perempuan, maka dipanggil kaum. Wa rubbama yatanawalun nisa tab'an. Yang kadang-kadang dimasukkan sekali perempuan dalam kaum tadi. Dimasukkan kaum juga tapi perempuan masuk sekali. Summu bihi liqiyamihim bil muhimmat. Kenapa dinamakan mereka kaum sebagai kaum? Liqiyamihim bil muhimmat. Kaum qiyam. Karena mereka menjalankan tanggungjawab dan sebagainya, maka dipanggil kaum. Faham? Jadi kaum ni biasanya kepada lelaki, bukan kepada perempuan. Kadang-kadang saja dimasukkan perempuan dalam istilah kaum. Boleh? Ini bahasa Arab. Terus, qauluhu. Qauluhu lam yakun bil ja'dil qatid wala bis sabti. Ay bal kana baina dhalika qawaman. Walidhalika qala kana ja'dan rajulan. Ay bainahuma kama marra. Ini pasal rambut Nabi. Kita dah syarah sebelum ni. Rambut Nabi tidak terlalu kerinting, tidak terlalu lurus. Bal kana baina dhalika qawama. Bahkan rambut Nabi ikal mayang. Pertengahan di antara kerinting dengan lurus. Ikal mayang lah. Qauluhu walam yakun. Qauluhu walam yakun bil mutahham. Al-riwayatu fihi bi lafzi ismil maf'ul faqat. Mutahham. Isim maf'ul. وسيأتي تفسيره في كلام المصنف بالبادن. بادن. بالبادن. أي كثير البدن. كثير البدن. كثير البدن banyak badan. Kalau terjemah kathirul badani, banyak badan. Kathirul budni. Kathirul budni mutafahishus saman. Siman. Siman. Kita mutafahis saman. Mutafahis siman. Siman maksudnya gemuk. Kathirul budni. Budun maksudnya gemuk. Dan buruk dia punya kegemukan dia tadi. Maksudnya ada orang yang badan dia gempal tapi segak nampak. Lepas tu Tok Guru kan tak ada kurus sangat. Ada Tok Guru kecil kan. Tapi kalau Tok Guru ni dia badan dia gah sikit tu kira nampak kemas sikit.
Tengok Syekh belakang. Depan dia bukan kurus sangat. Tak. Itu tok guru kita ramai juga yang kurus. Kurus, halus, sesuai lah orang Melayu kan. Dia ada orang badannya besar lagi nampak segak daripada kurus. Kalau kurus sangat nampak semua sakit pula dah. Pengantik pit kan. Ada tok guru nampak kurus lagi nampak segak. Ikut orang lah. Masing-masing lah. Tok guru ada yang dia kurus segak sebab dia kecil, kurus. Baba Zahari. Kan. Dia lagi Tehmat. Tengok badan dia kurus, halus, kecil, sesuai dengan badan dia. Ya. Ada tok guru pula yang tak boleh kurus sangat pula dah. Sesuai dengan badan masing-masing. Syekh Ali Jumaah badan dia masya-Allah. Besar. Dan Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is besar. Cuba kalau dia kurus tengok. Nampak pelik. Betul ada kadang-kadang para badan orang ni dia melihat kepada kesuaian orang tadi. Sebab tu disebut di sini kathirul budi mutafahissus siman. Bukan semuanya dilarang pada gemuk ni tadi, bukan secara umumnya dicela. Maksudnya yang dicela ni terlalu gemuk. Itu yang dicela. Dia tadi nak bergerak pergi ke mana? Al-Imam Muhammad bin apa dia? Muhammad bin Hasan Syaibani. Muhammad bin Hasan Syaibani badannya gemuk. Imam Sufyan waktu jumpa dengan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, anak murid Imam Abu Hanifah. Ashabul wujuh. Ini anak murid besar Imam Abu Hanifah. Kan dia sahiban, dua orang sahabat yang agung kepada Imam Abu Hanifah, Imam Qadi Abi Yusuf, Muhammad bin Hasan Syaibani. Muhammad bin Hasan Syaibani badannya gemuk. Jadi Imam Sufyan bila jumpa dia kata kat dia, "Ma hadzal siman? Antal faqih. Kamu faqih. Gemuk apa macam ni? Faqih apa gemuk?" Dia kata, "Hadza bisababi farhi lil Islam." Gemuk saya ni sebab gembira dengan agama Allah Taala. Bila dah seronok sangat dengan agama ni, makan lalu dia kata. Jadi gemuk. Itu jawapan kepada orang-orang gemuk lah. Siapa-siapa yang gemuk dia boleh sebut itu lah. Orang tanya, ni apa ni gemuk ni? Kerana gembira dengan agama Allah Ta'ala. Dia terlalu gembira saya makan lalu dia kata. Jadi gemuk. Gemuk kadang-kadang bukan sebab apa ni, sebab makannya. Kadang sebab tidur tak cukup gemuk. Kolesterol naik, badan jadi gemuk. Sebab tidur tak cukup, makanan tak teratur. Kadang makan tak banyak mana pun, tapi jadi gemuk. Kena jagalah kesihatan, kena jaga. Waqila. Jadi di sini disebut lam yakun bil mutahham. Dari Nabi SAW tidaklah mutahham. Jadi akan datang nanti tafsir kalam musannif bil badin. Mutahham ni bil badin maksudnya tidak terlalu gemuk. Waqila huwa al muntafiqu al wajhi. Muntafiq. Muntafiqul wajhi maksudnya ni terlalu bulat, gempal. Wa qila nahiful jismi. Dia kata maksud dia di sini dengan tidak terlalu kurus. Fa yakunu min asma'il abdad. Maka maksud di sini adalah asmaul abdad. Maksudnya lawan namanya, maksud dia adalah lawan bagi maksud tersebut. Jadi kalau mutahham orang faham kata gemuk, tapi tak maksudnya kurus. Dia lawan bagi maksud tersebut. Faham? Waqila tuhmatul launi an tamila sumratuhu ila sawad. Jadi ada juga kata maknanya adalah tuhmatul laun an tamila sumratuhu ila sawad. Maksudnya kemerahan dia tadi hampir kepada hitam. Itu pun tidak, lam yakun bil mutahham. Maksud Nabi SAW bukan kulitnya warna seperti kehitam-hitaman, tak. Wala mani'a min iradati kulli min hadhihi al-ma'ani huna. Jadi kita boleh kata, boleh jadi kita maksudkan dengan semua sekali. Jadi katanya lam yakun bil mutahham maksudnya Nabi tidak terlalu gemuk. Lam yakun bil mutahham maksudnya Nabi wajahnya bukanlah terlalu munhadir. Maksudnya munhadir apa? Muntafiq al-wajhi, muntafiq, intafaq. Maksudnya gemuk. Gemuk sangat sampai ni jadi kulit unta. Anda tengok tak? Kalau dia terlalu gemuk, dia akan jadi nampak macam dengan belah-belah. Ada orang bersama dia, orang kalau terlalu gemuk, cuba tengok dekat badannya. Jadi dia macam kulit dia intafaq, macam terpecah. Betul tak? Terlalu gemuk tu. Nabi tak macam tu. Dan Nabi juga tidak terlalu kurus. Bukan mutahham ni gemuk kan? Tak, mutahham di situ maksudnya apa dia? Kurus. Karena dia min asma'il abdad, nama lawan bagi itu. Dan juga tidak kulitnya hitam kemerah-merahan, merah ke hitam-hitaman. Tak, Nabi tak macam tu. Jadi kesemua maksud tadi boleh diletakkan. Nabi bukan macam tu maksudnya. Okay. Wala bil mukalsam. Terus. Wala bil mukalsam
وكان في وجهه تنوير أبيض مشرب أدعاد العينين أهدم الأشفار. قوله ولا بالمكلثم الرواية فيه بلفظ اسم المفعول فقط ومعناه مدور الوجه كما سيأتي في كلام المصنف. Jadi mudawwarul wajhi, mukalsam maksudnya bulat wajahnya. Ni. Jadi Nabi bukan macam tu. Nabi bukan wajahnya bulat seperti bulan tu. Mudawwar. Wal muradu annahu asilul wajhi masnunul khaddain. Jadi maksudkan annahu asilul wajhi masnunul khaddain. Jadi Nabi SAW wajahnya tirus. Mulus. Masnunul khaddain, maksudnya pipi Nabi SAW masnun, maksudnya sama, comel, elok. Walam yakun mustadiran ghayat at-tadwir, dan bukanlah wajah Nabi bulat macam dengan bulan. Bal kana bainal istidarah wal isalah. Bahkan wajah Nabi di antara bulat dengan lurus sangat. Jadi maksud dia apa dia? Bujur. Ya. Bulat dengan lurus apa dia? Bujur. Okay. Kan orang katakan wajah dia bujur. Bujur sirih dia panggil. Orang Melayu panggil bujur sirih. Ni. Maksudnya segak lah. Macam tu lah terjemahan dia. Wa huwa ahla inda kulli zi zawqin salimin wa tab'in qawim. Dan ni cantik. Wajah bujur sirih ni ahla syai'. Yang paling comel sekali wajah bujur sirih lah. Pada setiap orang yang zauq dia salim dan tab'un qawim. Kecuali orang yang dia zauq dia ghair salim. Dia suka tengok muka orang hak jenis bulat tu. Mata tak nampak duduk itu. Ada orang macam tu, dia suka macam tu. Dia suka tengok muka hak jenis bulat. Dan tak nampak mata, hidung hilang, tak tahu tak mana hidung. Dia suka macam tu. Ada orang macam tu, buat macam mana kan? Masing-masing lah. Lepas tu cantik ni benda yang abstrak, subjektif. Kita tak boleh nak tentukan cantik tu macam mana. Sebab ada orang kata ni cantik, dia kata ni cantik. Tapi yang ni, tak ada orang tak kata cantik. Semua kata cantik. Faham tak? Kalau wajah bujur sirih ni tak ada orang Afrika pun kata cantik. Orang Cina pun kata cantik juga wajah macam ni. Kita ada kata Afrika kata tak lawa. Lawa orang Afrika. Kata. Ya Afrika lawa lah bagi mereka lah. Tapi tentang wajah macam tu mereka tak boleh nafikan. Wa naqala az-Zahabi 'anil Hakim anna istidarat al-wajhi al-mufritah dalatun 'ala al-jahli. Itu kata Imam Zahabi, dia naqal daripada Al-Hakim. Hakim mana ni? Hakim Tirmizi. Al-Hakimut Tirmizi. Bukan Imam Tirmizi, Hakimut Tirmizi. Hakim Tirmizi dia ada kitab khas berkenaan dengan ilmu hikmah dan sebagainya. Maqamnya di Tirmizi juga, sama. Wali Allah Ta'ala. Dia kata, wajah yang kalau bulat sangat ni, yang terlalu bulat, ini menunjukkan kepada jahil. Ini orang panggil ilmu i'rab lah ni. I'rab wajah orang. Tengok muka orang, kita tahu ni macam mana kita nak muamalah dengan dia. Kita akan jumpa orang muka bulat. Cuba sembang dengan dia. Jam. Saya pernah jumpa di Mesir. Bulat muka dia. Tapi bila sembang, memang kelut dah. Dia pikuk ni, kita pikuk ni. Cakap tak bertadung. Orang kata. Faham tak? Dan sungguh. Ni dai kecil. Cik dai. Dai kecil ni dalil kepada baladah. Dan juga pemarah. Orang suka marah, lepas tu bodoh. Dan ni semua dai luar ni. Ni semua dai orang cerdik ni. Buka dai habis semua. Dai luar-luar semua. Orang cerdik semua ni. Kat ni dai kecil. Duk itu muka. Bila sembang, ya Allah. Memang jam, memang bodoh betul eh. Sungguh. Orang saya jumpa sungguh. Tak boleh nak kata apa lah. Memang tak boleh nak bincang. Tak boleh nak bincang. Ya no? Tak percaya tengok jumpa kawan-kawan kita yang dia kecil. Sembang dia. Memang dikeluk. Ya. Abyad terus. Wa kana fi wajhihi tadwir. Ay syai'un minhu qalil. Wa laysa kullu tadwirin hasan. Kama alimta mimma sabaq. Nah, jadi kana fi wajhihi tadwir. Tapi wajah Nabi ada sedikit tadwir. Tadwir ni maksudnya apa dia? Agak apa ni, bujur sedikit. Maksudnya gitu. Nah. Maksudnya Nabi SAW laisa bil mukalsam. Mukalsam ni apa dia? Maksudnya bulat wajah. Itu nama Ummu Kulsum. Kulsum ni maksudnya apa dia? Yang bulat wajah. Itu bukan bulat sungguh tu. Ada sebagian kata Kulsum maksudnya yang tembam pipinya. Baik, terus. Wa kana fi wajhihi tadwir. Qawlu wa kana fi wajhihi tadbir ay shay.
أي شيء منه قليل وليس كل التدوير حسنا كما علمت مما سبق. نعم. قوله أبيض بالرفع خبر لمبتدأ محذوف. لمبتدأ محذوف خبر مبتدأ محذوف هو أبيض. وقوله مشرب وقوله مشرب أي بحمرة كما في رواية، ومشرب بالتخفيف من الإشراب، وهو وهو قلت لون بلون خلط لون بلون كأنه سقي به، أي بتشديد من التشريب وهو مبالغة في الإشراب. Dia ada baca dengan musyrab, boleh baca dengan musyarrab. Dia baca dua, musyrab dengan musyarrab. Kalau baca musyrab, dia diambil daripada isyrab. Tamam? Tapi kalau ambil daripada musyarrab, dia diambil daripada tashrib. Daripada kalimah asalnya tashrib. Tashrib apa dia? Mubalaghah fil isyrab. Yang sangat jadi musyrab ni maksudnya yang apa musyrab? Terjemah macam mana? Abyadu musyrab. Ini yang putih kemerah-merahan sebutnya tu. Nah, ini sangat merah. Kalau musyarrab maksudnya sangat merah. Wa hadha la yunafi ma baina ba'd riwayat ma fi ba'd riwayat wa laysa bil abyad. لأن البياض المثبت ما قالطه حمرة والمنفي ما لا يقالطها وهو الذي تكرهه العرب. Sebagai riwayat sebut laisa bil abyad, Nabi tidak putih. Bukan dinafikan putih pada Nabi SAW, tapi yang dinafikan ini putih yang tidak bercampur dengan merah. Nah, jadi yang dinafikan tidak pada ma la yuqalituha. Ini yang putih tidak bercampur dengan merah. Bukan putih itu dinafikan. Nah, boleh? Karena putih semata-mata tidak disukai oleh Arab. Yang Arab dia suka dengan putih kemerah-merahan. Itu maksudnya. Dan Nabi SAW memiliki kulit tersebut. Putih kemerah-merahan. Tengok orang Syria punya kulit. Masyaikh pada Syria cuba tengok kulit. Syekh ahli Jumaah. Jumaah pun kulit dia tak macam Arab Mesir. Putih kemerah-merahan. Dia cucu Nabi sebelah mak. Qauluhu ad'ajul ainain. Qauluhu ad'ajul ainain ay shadidu sawadil ainain. Kama sayati fi kalam al-musannif wa qila shadidu bayadil bayad wa sawadis sawad. Jadi ad'ajul ainain maksudnya sangat hitam mata hitamnya. Nah, seperti mana yang disebutkan ataupun dalam riwayat sebut shadidu bayadil bayad wa sawadis sawad. Yang putihnya putih, yang hitamnya hitam. Pada mata. Dipanggil ad'ajul ainain. Nanti akan datang syarahan bagi kalam maksud ad'ajul ainain. Yang ke seterusnya qauluhu ahdabul ashfar ay tawilul ashfar. Kama sayaquluhu al-musannifu 'an al-Asma'i wa fi kalamihi hazfu mudafin ay ahdab sya'rul ashfar bi anna al-ashfar hiya al-ajfan hiya al-ajfan allati tabutu 'alayha al-ahdab. Ajfan allati tambutu 'alayha al-ahdab. Ahdab apa dia ni? Ahdabul ashfar ni bulu mata ni. Bulu mata. Baik. ويحتمل أنه سمي النابت باسم المنبت للملابسة، فاندفع ما قد يقال كلامه يوهم أن الأشفار هي الأهداب، ولم يذكره أحد من الثقات. وفي المصباح العامة تجعل أشفار العين أشعرا وهو غلط. Baik, sekali kita baca. Ahdabul ashfar ay tawilul ashfar kama sayunquluhu al-musannifu 'an al-Asma'i. في كلامه حذف مضاف أي أهدب شعر الأشفار لأن الأشفار هي الأجفان التي تنبت عليها الأحداب. Jadi ahdabul ashfar ni tawilul ashfar. Ashfar ni apa dia ni? Dia kata ahdabul ashfar ini ahdab sya'rul ashfar. Ashfar ni hiya al-ajfan, jufn allati tanbutu 'alayha al-ahdab. Ahdab apa dia? Bulu mata. Nah, bulu mata. Jadi yang dimaksudkan dengan ashfar di sini apa dia? Ni. Kelopak ni. Nah. Yang mana tempat ditumbuhkan bulu mata. Jadi dinamakan dia ihtimal dengan sini dinamakan dengan nabit bismil mambit, dengan nama tempat tumbuhnya perkara tersebut. Tempat tumbuhnya ashfar, tumbuhnya ahdab. Ahdab bulu mata. Tempat tumbuh bulu mata tu ashfar dipanggil. Okey. Ada orang kata ashfar tu adalah ahdab, maka tu ghalat.
Jadi kalau kita nak terjemah jadi macam mana? Tawilul ashfar. Maksudnya kelopak mata Nabi ni panjang. Maksud mata Nabi ni mata yang bujur. Nah, mata yang tirus. Kan mata Nabi bulat macam ni. Tak. Itu maksudnya. Itu Jalilul Mushash. قوله جليل المشاش بضم فمعجمتين بينهما ألف جمع مشاشة Mashashah. وهي رؤوس العظام. Nah, Mushash jamak kepada Mashashah. Ha? وقوله والكتن أي Jadi apa maksud Mushash? Ru'usul izam. Ni sendi tulang. Qauluhu wal katat ataupun katit boleh baca dulu. Baca dulu. جليل المشاش والكتن أجرد ذو مسروبة شسل الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحت من صدر وإذا التفت معا. وقاله والكتن أي وجليل الكتن بمثناه فوقية مفتوحة أو مكسورة وسيأتي في كلام المصنف أنه Dia bimusannatin fawqiyah, bukan bimusannahu. Bimusannatin fawqiyah. Ta tu bukannya ha tu. Nah. Tulis di tepi. Bimusannatin. Nah, berarti la'ala sawab musannah bukan musannahu. Bimusannatin fawqiyah maftuhah atau maksurah. Ta tu lah. Katat ataupun katit. Boleh baca dulu. Wa sayati fi kalamil musannif annahu mujtama'ul katifain. Jadi mujtama' katifain maksudnya apa dia ni katat. Ni katat. Mujtama' al-katifain. Katif. Katif di mana? Katif. Ni katif. Ni. Ni katat. Sendi yang panggil apa ni? Tulang bahu. Sendi bahu ni kuat dipanggil katit ataupun katat. Qauluhu ajrad. قالوا أجرد أي غير أشعر. Nah, Nabi SAW tidaklah badannya berbulu. Ajrad maksudnya. Ajrad maksudnya tidak berbulu. لكن هذا باعتبار أغلب المواضع لوجود الشعر في مواضع من بدنه. Nah, ini maksudnya pada i'tibar ghalib pada badan Nabi. Tapi ada pada badan Nabi yang ada bulu. Ba'duhum fassara al-ajrad, sebahagian lagi ulama tafsirkan ajrad dengan maksud biman lam ya'ummuhu syar. Orang yang tidak badannya berbulu secara penuh pun dipanggil ajrad juga. Walaupun sebahagian badannya ada bulu-bulu di tempat yang lain, maka dia dipanggil juga dengan ajrad. Tamam. Wa amma qawlu al-Baihaqi fi Taj, ini Tajul Masadir. Nah, apa dia? Makna ajrad huna saghiru sya'ri famardudun. Ada Imam Baihaqi kata maksud ajrad adalah saghiru syar, bulunya halus. Famardudun bi qaulil qamus, kerana ditolak dengan kalam daripada kitab qamus. Al-ajrad idza ja'ala wasfan lil faras kana bi ma'na saghiri syar. Ajrad kalau guna pada kuda maksudnya saghiru syar. Ni bulu tengkok dia tu kecil. Dia panggil ajrad. Jadi kalau kita kata kuda tu ajrad, maknanya apa? Kita nak bagi tahu kuda tadi bulu dekat tengkok dia tu halus-halus. Betul. Wa idza ja'ala wasfan lirrajul kana bi ma'na la sya'ra alayh. Kalau kita nak maksudkan dengan orang, kita sebut ajrad tadi kepada manusia, maknanya orang ni tidak ada badannya berbulu banyak. Ala anna lihyatahu syarifah kanat kathah. Nah, kenapa? Karena janggut Nabi SAW kathah, tebal. Pun Nabi dipanggil ajrad. Karena nak bagi tahu kata badan Nabi bukanlah berbulu. Ada orang yang kadang kita tengok kat belakang ni berbulu habis. Nah, ni bau berbulu. Kan? Kot dalam tak surat kira. Dada berbulu, perut berbulu, semua berbulu. Kan? Ada orang macam tu. Nabi tak macam tu. Nabi ada sebahagian tempat je. Ni di sini di lengan tangan Nabi ada bulu. Di atas dada ni ada bulu. Kemudian masrubah. Sini bersambung sampai ke pusat. Kemudian di atas dada, di belakang ni sikit ada bulu. Nah itu tempat Nabi ada bahagian yang berbulu. Terus qauluhu dzu masrubah. Qauluhu dzu masrubatin. Dengan masrabah. Dzu masrabah, lubang pungkong lah. Itu macam masrabah ni. Masrabah. Ramai dengar. Qauluhu dzu masrubatin ay sya'ru mumtadin min sadri ila surrati
كما تقدم. تمام. قوله إذا مشى تقلع أي مشى بقوة. شسن الكفين ده. قوله شسن الكفين والقدمين تقدم الكلام على ذلك. نعم. قوله إذا مشى تقلع أي مشى بقوة كما سيأتي في كلام المصنف وهي مشية أهل الجلالة. وهي مشية أهل الجلالة والهمة لا كمن يمشي اختيالا. Jadi bila masya taqalla ay masya biquwah. Nabi berjalan dengan kuat, dengan mantap maksudnya, biquwah. Seperti mana yang difahami daripada kalam musannif nanti akan disebut. Dan ini adalah perjalanan cara jalan ahlul jaladati wal himmah. Ini orang yang gagah berjalan. Yang orang yang mempunyai semangat yang tinggi. Bukan seperti jalan ikhtial. Ikhtial maksudnya jalan tuhuyung hayang. Nabi bukan jalan macam tu. Jalan orang yang tak ada tujuan. Jalan menyeret kaki. Tak, Nabi bukan macam tu. Terus ka'annama كأنما ينحط من صبب هذا مؤكد لمعنى التقلع وتقدم إيضاحه. Jadi ka'annama yanhattu min sabab hadha muakkidun li ma'na taqallu'. Maksudnya nak takkid balik kepada makna kuatnya perjalanan kaki dan juga langkahan dan hentakan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hentak kaki tu kuat. Maksudnya letakkan kaki Nabi pada tanah tu dengan mantap. Maksudnya gitu. Ka'annama yanhattu min sabab, seperti orang yang turun daripada tempat yang tinggi. Biasanya orang yang turun daripada tempat tinggi dia akan hati-hati. Nah, macam tu juga dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan dan langkahan kaki Nabi tadi mantap. Macam gitu. Qauluhu wa idza iltafata ma'an ay bi jami'i ajza'ihi fala yalwi 'unuquhu yaminatan. Fala yalwi unuqahu. بجميع أجزائه فلا يلوي عنقه يمنة أو يسرة إذا نظر إلى شيء لما في ذلك من الخفة وعدم الصيانة. Jadi Nabi SAW idza iltafata ma'a. Nabi kalau berpaling, Nabi berpaling seluruhnya. Bijami'i ajza'ihi. Jadi Nabi tidak yalwi unuqahu, yani fala yalwi huwa unuqahu. Nabi tidak akan memusingkan tengkok Nabi SAW yumnatan atau yusratan idza nazara ila syai'. Nabi tak tengok macam ni saja. Tapi macam ni saja. Nabi akan macam ni. Macam ni. Bagi. Macam ni. Nabi bukan macam ni, macam ni. Tak. Lima fi dzalika min al-khiffati wa 'adami as-siyanah. Karena itu nampak seolah memperkecilkan dan tidak memberikan perhatian. Kalau orang panggil kita kan, Muhammad, kita pun, ada apa? Beza dengan ya, ada apa? Lain. Mana? Wa inna ma kana yaqbalu aqbala yuqbiluna wa inna ma kana yuqbilu jami'an wa yudbiru jami'an. Nabi kalau kata nak berpanding, nak berhadapan dengan seorang, Nabi akan berhadapan seluruh tubuh Nabi. Kalau Nabi nak pusing, Nabi akan pusing seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya anna dzalika alyaq bi jalalatihi wa mahabatihi. Ini lebih layak bagi kedudukan dan keagungan Rasulullah. Wa yanbaghi kama qalahu ad-Dalji an yuqassa hadha bil iltifatihi wara'ahu. Jadi kata Imam Dalji, ini kita boleh tafsirkan dengan makna idzal tafata ma'an. Maksudnya ini khusus kepada yang kalau berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma law iltafata yumnatan aw yusratan fadh-dhahiru annahu bi'unuqihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kata di sebelah kanan dan kiri, zahirnya Nabi berpaling dengan kepala Nabi saja, dengan tengkok Nabi saja, tidak dengan semua tubuh Nabi SAW. Tapi awal permulaan syarahan al-Imam Bajuri kata Nabi berpaling biasanya dengan seluruh tubuh Nabi SAW. Cuma dia nakalkan juga kalam Imam Dalji yang kata beliau, mungkin maksud di sini ada ketika Nabi berpaling ke belakang. Kalau orang panggil Nabi daripada belakang, Nabi tak akan bagi macam ni saja. Ya, ada apa? Ini dalil sombong. Orang duduk belakang kita paling macam tu. Berbeza dengan kita pusing terus menghadap ke arah orang tadi. Itu baru kita bagi perhatian. Tapi kalau duduk sebelah kanan dengan kiri, yang kita nampak orang tersebut, orang tu panggil, kita pun, ya, sama aja. Maksudnya pun dikira tidaklah menghina orang tersebut. Tapi kalau dia boleh pusing semua sekali, lagi baiklah. Faham? Terus. Qauluhu. Jadi kita bila syarah tentang macam mana Nabi berpaling, kalau kita kata Nabi tidak berpaling macam ni ketika bercakap dengan orang, tu tak kena juga. Sebab ada ulama syarah kata tak, Nabi berpaling juga dengan kepala Nabi saja, dengan tengkok Nabi saja. Ada Imam Dalji sebut macam tu.
Dan tu adakah dinafikan adab pada waktu tersebut dengan seorang yang berada di sebelah kanan dan kiri kita? Tidak dinafikan adab. Pun dia beradab lagi pada waktu itu. Qauluhu baina katifaihi بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة. قالوا بين كتفيه خاتم النبوة وفي الأصل ما يختم به. وسيأتي أنه أثر أي قطعة لحم كانت بارزة بين كتفيه بقدر بيضة الحمامة أو غيرها. Nah, jadi baina katifaihi khatamun nubuwah. Pada asal khatamun nubuwah, khatam maksudnya ma yukhtamu bihi. Ma yukhtam bihi. Sesuatu yang kita chop dengannya. Tapi akan datang nanti annau atharu ay qit'atu lahmin kanat barizatan baina katifaihi biqadri bidati atau baydati al-hamamah atau ghairiha. Tapi nanti akan datang dalam bab berkenaan dengan khatam nubuwah. Ianya merupakan qit'ah lahm. Nah, satu bentuk daging yang timbul di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua bahu Nabi sebesar telur burung merpati. Nah, ataupun sebesar telur burung puyuh dan seumpamanya. Ala ma sayati terus. Ala ma sayati min ikhtilafat riwayat. Min ikhtilafi. على ما سيأتي من اختلاف الروايات وكان في الكتب القديمة منعوتا بهذا الأثر. نعم. فهو علامة على نبوته صلى الله عليه وسلم ولذا أضيف إليها وسيأتي إيضاح الكلام عليه في بابه. Nanti akan diterangkan dalam bab yang disebutkan dalam berbagai riwayat tentang perkara tersebut. Qauluhu وهو خاتم النبيين أي آخرهم فلا نبي بعده تبتدأ نبوته فلا يرد عيسى عليه السلام بأن نبوته سابقة لا مبتدأ سابقة نعم لا مبتدأة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. Nah, jadi Nabi adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maksudnya yang terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi tubtada'u nubuwatuh, yang dimulakan balik kenabiannya. Maksudnya, tak ada nabi selepas Nabi. Tu Nabi Isa nanti macam mana pula? Nabi Isa bukan dimulakan balik Nabi tadi. Nabi Isa dah Nabi sebelum tu. Dia turun balik saja. Jadi yang dinafikan sini apa dia? Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi selepas Nabi. Maksudnya apa dia? Tidak ada lagi Nabi setelahnya yang memulakan balik kenabiannya. Dia kata dia Nabi pada waktu tersebut tadi. Mustahil. Nabi Khidir Nabi sebelum tu. Maka tidak bermasalah kalau hidup sampai sekarang. Tak ada masalah pun. Okay? Fala yaridu Isa alaihi salam li anna nubuwatahu sabiqatun la mubtada'atun ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah kita tolak bahawa Nabi Isa tentang kenabiannya, karena kenabian Nabi Isa sabiqah, la mubtada'ah, bukan baru jadi. Nah, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Terus Nabi sebut dalam hadis la nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi selepas aku. Kat orang Melayu, dia kata kami Rasul umat Melayu. Dia kata Nabi nafikan Nabi. Nabi tak nafi Rasul. Dia kata Nabi kita tidak ada Nabi. Nabi tak kata tidak ada Rasul. Kita nak kata apa? Kita kata bodoh kan? Nabi nafikan yang am, bermakna yang khas masuk sekali. Ana kullu rasulin nabi wa laisa kullu nabiyyi rasul. Maksudnya Nabi am. Ni kullu nabi kullu rasul nabi. Jadi kalau buat set, Rasul duduk tengah, Nabi duduk kuling. Tidak, Nabi yang besar kawasan lingkungan besar Nabi. Lingkungan kecil Rasul. Setiap Rasul Nabi. Tapi tak semua Nabi Rasul. Tidak? Itu. Dan Nabi nafikan yang am. Nabi kata la nabiyya ba'di. Maknanya apa dia? Rasul termasuk sekali lah nafi. Karena Rasul duduk dalam tu. Bila nafi yang am, Rasul terkali lah dalam tu dinafikan. Tiba-tiba mai orang Melayu yang tak mengaji ni. Dan tu dah dalil awal lagi bukan Nabi dah. Sebab apa? Sebab Nabi mesti fatanah. Kamu baladah. Nabi mesti cerdik. Kamu bodoh macam Nabi jadi Nabi. Dia tak Nabi nafikan Nabi. Dia bukan Rasul. Dia kata saya Rasul umat Melayu. Sebab tu tengok. Rasul kahar apa semua. Dia tak kata dia Nabi kahar. Dia punya pengikut dia lagi bodoh. Pengikut dia pula tambah lagi. Tapi ada asal pengikut dia cerdik lagi lah. Tapi pengikut dia membenarkan hadis Nabi sebab Nabi kata la nabiyya ba'di.
Dia kata, kamu tak ada Nabi, kami ada Nabi. Ada seorang makcik tu kan, Tok Bila, kamu tak ada Nabi, kami ada Nabi. Dia kata, kami akan masuk syurga dengan Nabi kami. Nabi dia pun pening duduk kat dalam. Dia kata, aku habaq dah, bukan Nabi, aku Rasul. Dia kata. tak jawatan lah lepas tu. Tak jawatan. Nabi boleh tak jawatan. Tak jawatan, lepas tu naik pula. Macam-macam. Tak ada umat yang paling ramai Nabi melainkan Malaysia, Indonesia. Dua. Kata K. Zainuddin MZ, dia kata, saya tak heran. Dia kata, Malaysia dengan Indonesia ni pasarnya bagus. Dia kata, jual apa saja laku. Saya tak heran dengan mengaku Nabi. Dia kata, yang heran yang ikut tu. Ada seorang dia kata Nabi di belah mana tak? Namanya Tugiman. Nama Nabi tu Tugiman. Dia kata, nama pun dah lawak lah. Dia kata. Tu kalau kita selawat kan, kalau kita nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh kita kalau kita buat qasidah pula kan sedap nama Nabi Muhammad kan. Ni Allahumma salli ala Sayyidina Tugiman. Jam tu dia kata. Allahumma salli ala Sayyidina Tugiman. Nama pun dah gharib. Dia mengaku jadi Nabi. Ada tukang main badminton ni. Kawan tu bekas pemain badminton. Main badminton jadi Nabi. Jadi orang pagi tak ada arah lah. Mungkin job tak ada. Ni buat kerja pelik-pelik. Baik, terus. Ajwadan nasi. Baca lah tu. Ada. وهو أجود الناس صدرا أي من جهة الصدر والمراد به هنا القلب تسمية للحال باسم المحل إذ الصدر محل القلب الذي هو محل الجود. Nah, jadi ajwadan nasi sadran. Sadran maksudnya qalb di sini. Jadi tasmiyatan lil hal bismil mahal. Jadi dinamakan apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, nak namakan dengan qalb tapi diletakkan dengan tempatnya, iaitu sadr. Sebab qalbu berada di sadr. Nah, maka dinamakan dengan tempat tersebut. Jadi ajwadan nasi sadra maksudnya manusia yang paling pemurah. Nah, wal ma'na an najudahu an tibi qalbin wa inshirahi sadrin. Maksudnya nak bagi tahu kita Nabi adalah orang yang paling pemurah. Pemurah Nabi ni daripada benak hati Nabi SAW. Dengan dengan terbukanya hati Rasulullah SAW, dengan dada yang luas. La an takallufin wa tasannu', bukan dengan buat-buat ataupun dengan kesusahan. Takalluf, berlebih-lebihan ataupun berbuat-buat. Nabi bukan buat-buat. Yang keluar daripada Nabi tadi itu adalah daripada hati Nabi SAW. Fi riwayatin awsa'un nasi sadra, yang luas dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kinayatun an adamil malal minan nasi ala ikhtilafi tiba'ihim. Nah, ini dalil kinayah kepada Nabi tidak bosan dengan manusia walaupun berbeza pada tabiat mereka. Nabi tak bosan. Nabi layan semua. Awsa'in nasi sadra. So, dada Nabi luas. Orang mai celah Nabi tenang. Orang mai minta buat buat teruk dan sebagainya, tenang, tak ada apa. Ni awsa' nasi sadra. Tamam? Terus wal ma'na an najudahu an tibi qalbin wa inshirahi sadrin la an takallufin wa tasannu'in wa fi riwayatin awsa'un nasi sadran wa huwa kinayatun an adamil malal minan nasi ala ikhtilafi tiba'ihim wa tabayuni amzijatihim. Tabayun maksudnya takhaluf, berbeza pada amzijah, pada orang panggil mazaj, tabiat masing-masing. Kama anna dhiqa sadri kinayatun 'anil malal. Sempit dada ni dalil kepada apa? Kepada bosan, boring dan sebagainya dengan seorang. Nabi tidak pernah macam tu. Betul ayat abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Itu bukan kepada Rasulullah, kerana Nabi awsa'un nasi sadra. Nabi orang yang paling luas dadanya dalam menerima umat. Jadi kalau kata datang Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada riwayat dalam kitab disebut dalam tafsir kata Rasulullah yang abasa wa tawalla. Abas maksudnya bak wajah. Syekh Ali Jumaah dia syarah abasa wa tawalla, ni maksudnya abas dah. Macam ayat di bawah muka. Arak kalau buat muka. Syekh Ali dia buat muka jadi betul. Kata ya abid dah dah. Buat itu. Wush, kata jadi betul. Maksudnya memang meluat betul kawan tumai. Bila Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum datang, mata buta. Takkan Nabi buat macam tu dekat sahabat? Berbayangkan. Abasa wa tawalla. Abas ni ubusah, maksudnya wajah dia jadi kelam.
Ni apa main ni? Lepas tu buat main buat ni. Tapi tengok kot lain. Wa tawalla. Takkan Nabi buat macam tu kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ja'ahul a'ma. Ja'ahul a'ma. Ja'ahu tadi siapa dia? Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi abas wa tawalla ada sebut itu. Abasahu wa tawalla, abasta wa tawallaita. Ada sebut itu. Kamu telah berpaling dan kamu telah mengubah wajah kamu dan kamu telah ada tak kat itu? Kamu abasa. Abasa huwa. Huwa siapa dia? Huwa tu Walid bin Mughirah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran ada ayat abas ni, ada 2 ayat. Nah, tahu mana ayat tu lagi? Mamduh. Ada ayat tu lagi tak yang ada abas juga? Cuba cari ayat. Kalau abasa wa tawalla satu lagi. Summa abasa wa basar. Betul? Saya yang bagi ulang pula. Yang dia ada syahadah apa semua kali. Dia pun betul. Kemah. Tapi kan dia hafal lah kan. Betul tak Mubarak? Tidak. Ni baru 2 hari ni. 4 tahun nak duduk ni. Boleh? Balik-balik rumah mak tak mau kot. Nak jadi tok guru, nak jadi ulama, kena kuat lah. Faham? Summa abasa wa basar. Abasa wa basar tadi siapa dia yang buat? Walid bin Mughirah. Orang yang sama. Takkan ayat yang turun kepada ketua musyrik ni turun juga kepada Nabi ayat yang sama? Ini para ulama kata tak, ini mustahil. Macam tu dengan riwayat para ulama, tu riwayat. Jangan nafi juga dengan ada riwayat juga yang tidak mengatakan tu Rasulullah yang buat. Rasulullah yang berpaling. Yang berpaling Walid bin Mughirah. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani ada tulis ayat ada tulis tafsir berkenaan ayat tersebut. Raddul Mutasyabihan ila Al-Muhkamat, tak silap. Kitab tu bagus, dulu jilid. Tapi baru keluar 1 jilid. Syekh pernah buat majlis kitab tersebut di Masjid Al-Azhar. Pertahankan Rasulullah SAW pada sisi kemaksuman Nabi SAW. Saya bagi cadangan kat TV Hijrah ni selepas habis yang rakaman tu. Dia kata, kena buat yang tu sepatutnya. TV Hijrah kena buat yang tu. Buat tafsir tentang ayat-ayat yang orang selalu salah sangka tentang Rasulullah. Tafsirkan ayat tu. Terang dengan ayat mudah. Bagi orang jangan duk ingat kata Rasulullah yang ditujukan pada ayat tersebut. Nampak tak? Abasa wa basar wa abasa wa tawalla. Cuba tengok balik tafsir pada abasa wa basar dengan abasa wa tawalla. Ada orang yang sama. Karena waktu tu yang berpaling adalah Walid bin Mughirah dan rombongan dia yang datang jumpa dengan Rasulullah. Waktu Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum datang, dia berpaling kerana dia tak suka. Kami ni pemuka kaum, duduk dengan orang biasa macam ni. Kami tak selayak. Maksudnya tak standard lah duduk sekali. Nak main tanya soalan ni, tanya waktu lain lah. Tanya apa waktu lah ni, duduk dengan kami. Tanyalah waktu lain. Tak. Nabi tak. Mustahil Nabi SAW melakukan sedemikian. Kerana Nabi SAW awsa'un nasi sadra. Orang yang paling tidak berasa bosan dengan seseorang pun. Faham? Tu. Kita katakan tu ayat tu jelas tu, tak jelas. Siapa kata jelas? Kata jelas kan tu Rasulullah tu, jelas kepala otak hang apa mana dia dhamir tu sebut kat siapa? Kalau kamu kata jelas, kalau tidak ulama tak bahaslah bab tu. Faham? Tu masih lagi termasuk mutasyabih. Karena tasyabuh pada makna dia, balik kepada siapa dhamir dia. Faham? Tak boleh kata jelas. Tak jelas lah sebab tu ulama khilaf. Kalau jelas ni qul huwallahu ahad, jelas. Allahus samad, jelas. Faham? Baik. Terus. Wa asdaqan nasi, sebab dia akan bercanggah dengan ni. Kalau Abbas SWT kata kepada Nabi SAW, macam mana pula dengan hadis-hadis yang kata Nabi awsa'nas sadra, lagi ajwadun nasi sadra, tu macam mana nak tafsirkan hadis tu pula. So, nanti dia bertembung. Baik, macam mana kita nak gabungkan? Sebelum kita kata yang ni lebih kuat daripada yang ni, nak terjeh, kena jamak dulu. Lepas jamak baru terjeh. Kamu nak terjeh kata ayat tu lebih kuat daripada ayat ni, kamu terjeh macam mana? Kalau kata tak berlaku jamak lagi, kena jamak dulu. Baik, gabung ni antara 2 hadis ni maksudnya apa dia? Bukan Nabi yang melakukan perkara tersebut. Itu yang sepatutnya kamu faham sedemikian. Baik, terus. Qawluhu asdaqun nasi lahjatan bisukunil ha'i wa tuftahu wa huwa afsah. Sukunil ha' lahjah. Wa tuftahu wa huwa afsah. Lahajah. Kadang-kadang
Fatahahkan pada hak tu. Lahajah. Terus. Wal lahajah wahia اللهجة هي اللسان al-lisan. Maksudnya lidah. Lakin لكن لا بمعنى العضو المعروف بل بمعنى الكلام. tapi bukan dengan maksud udwil ma'ruf, bukan lisan lidah ni. Asdaqun nasi lahjah, maksudnya asdaqun nasi lisan. Lisan bukan lisan ni, makna dia kalam. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab Arab, lisanul Arab, bukan buka kitab tu tak ada lidah Arab, tak. Jadi kalamul Arab maksudnya. Buka kitab lisanul Arab, cari lisan. Tak mana bentuk lidah Arab. Kok lidah dia banyak, banyak jilid ni. Jadi lidah Arab banyak no? Tak, lisan tu maksudnya apa? Kalamul Arab maksudnya. Li'annahu huwa alladhi, terus لأنه هو الذي يتصف بالصدق. Kalau lisan tu yang dinisbahkan dengan kalam tu, bukan lisan yang dinisbahkan dengan sidqu ataupun kadhib. Kalam yang dinisbahkan kepada sidqu wal kadhib. Benar dan juga tak betul itu dinisbahkan kepada kalam, bukan kepada lidah yang kita nampak depan mata. Fala majala لجريان صورة الكذب في كلامه. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana disebut asdaqun nasi lahjah, kita ni tak terfikir dalam otak kita, fala majala li jarayani suratil kadhib fi kalami. Kalam Nabi tidak tergambar bagi kita berlakunya penipuan. Faham? Mustahil. Wa wad'u zahir, terus ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التمكن كما في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. نعم. وإنما لم يجري على سننه فيما بعد اكتفاء في حصول النكتة بهذا. نعم. ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التمكن. Jadi diletakkan zahir dengan maudhi' al-mudmar. Ini asdaqan nasi lahjatan. Maudhi' al-mudmar. Maksudnya dia tak sebut sini asdaquhu lahjah. Asdaqan nasi lahjah. Untuk bali ziyadati tamakkun. Nak bagi tahu kata ini betul ada pada Nabi SAW. Manusia yang paling benar Nabi SAW. Seperti mana disebut dalam Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Tak sebut Qul huwa ahad. Tapi sebut lagi dhamir. Diletakkan maudhi' al-zahir. Wad'u al-zahir maudhi' al-mudmar. Maksudnya Qul huwa ahad. Cukup lah. Tapi ditambah lagi dengan isim zahir. Qul huwallahu ahad. Tamam? Allah tu ada lagi disebut lagi sekali lagi untuk apa? Untuk nak tamakkun. Bagi tambah lagi kuat lagi. Tamam? Wa innama lam yajri ala sananihi fima ba'du iktifa'an fi husulin nuktati bihadha. Jadi kenapa selepas itu tidak dijalankan macam tu? Maksudnya asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum arikatan. Kenapa tak sebut wa alyanun nasi arikatan? Lepas tu wa akramun nasi isyratan. Kenapa tak sebut macam tu? Tapi disebut satu je, asdaqun nasi lahjatan. Kemudian selepas tu akramuhum, alyanuhum, hum semua guna dhamir. Tak guna lagi isim zahir. Kenapa? Iktifaan, sudah mencukupi dengan yang pertama. Fi husuli an-nuktah. Maksud untuk mendapatkan dengan maksud yang kita maksudkan tadi. Faham? Nuktah tu maksud dia point. Bukannya nuktah tu titik tu. Untuk hasilkan point dia. Point dia dah selesai dah. Untuk nak maklumkan kata ajwadun nasi sadran, asdaqun nasi lahjatan, kemudian alyanuhum arikatan, akramuhum isyratan. Patutnya teruskanlah dengan yang tu. Ajwadun nasi sadran, asdaqun nasi lahjatan, alyanun nasi arikatan. Patutnya sebut yang tu. Lagi apa dia? Akramun nasi isyratan. Tapi kenapa al-imam rawi hadis tidak meneruskan dengan bacaan nas dan sebagainya, tapi ditukar dengan dhamir? Iktifaan. Jadi mencukupkan dengan apa yang telah disebut sebelum ni, dia selesai. Itu maksudnya. Faham? Ini semua termasuk dalam dipanggil uslub Arab. Uslub ni yang paling payah tadi. Uslub nak kena baca banyak, apa itu kena tulis jugalah. Kita kadang boleh baca, tapi bila nak tulis tak ada Arab. Dia uslub Melayu. Bila ulama Arab baca, kata ni nampak sangat Melayu tulis. Tahu dah. Bila buka kertas Pak Isa tu, tahu. Ni budak Melayu tulis. Tak ada uslub Arab. Yang uslub Arab ni tengok macam mana uslub dia tulis. Nak cari uslub ni nak kena buat apa? Kasratul qiraah. Kena banyak baca kitab dan juga banyak baca kitab buku-buku dan tulisan para ulama, dan kena banyak mutalaah. Itu akan jadi uslubnya tu. Dan kena banyak menulis. Kena try tulis Arab. Itu akan lahirkan dia panggil malakah.
Malakah. Terus. قوله وألينهم عريكة صلى الله عليه وسلم ألين من اللين وهو ضد الصلابة. Alyan maksudnya lembut, lawannya keras. Wal arikah, والعريكة الطبيعة كما في كتب اللغة. arikah maksudnya tabiat yang lemah lembut. Wa makna liniha, ومعنى لينها انقيادها للخلق في الحق فكان معهم على غاية من التواضع والمسامحة والحلم ما لم تنتهك حرمات الله. Jadi inqiyaduhum lil qalqi fil haqq. Jadi makna lembut Nabi SAW tadi, maksudnya Nabi bersama dengan mereka dengan keadaan yang lemah lembut, tawadhu, maksudnya toleransi, selagi mana tidak berlaku pelanggaran terhadap hukum hakam Allah Ta'ala. Bila berlaku hukum hakam Allah Ta'ala dilanggar, maka pada waktu tersebut Nabi akan bertegas. Itu maksudnya. Faham? Jadi bukanlah lembut ni sampai orang buat jahat pun tak lembut. Tak apalah, biarlah. Tak, macam tu. Nabi bukan macam tu. Dan Nabi akan tegur kalau benda tu salah. Sebab tu kata dalam bab berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan semua benda kita duk anggap benda tu mungkar. Dan mungkar mana pula yang perlu ditegur, mungkar mana yang masih lagi kita anggap boleh lagi diihtimal kalau orang tu tidak tegur. Ni kalau tengok sikit dia kata, ni kena mana ulama-ulama ni? Pi mana habis? Macam masalah SOP lah. Hak yang mereka kata ni, jangan mayang jarak-jarak ni. Ni mana ulama-ulama tu berbanding dengan Gegar Baganza? Gegar Baganza duduk rapat-rapat, mayang di masjid duduk asyik-asyik ni kata. Tengok ni mana ulama-ulama? Kenapa tak tegur benda ni? Gegar Baganza tu dia jelas dah benda tu tak elok pun. Itu tak apalah. Itu sepatutnya bukan kita aja. Itu ahli pihak pemerintah lah yang kena kawal benda tu. Masalah berkenaan dengan SOP semayang, jarak-jarak dan sebagainya ni. Awak benda ni mungkar kah? Nak tanya balik. Yang sampai kita nak kena tegur apa semua kali ni. Ada orang tulis kat saya, Ustaz, minta Ustaz tolong tegur pemerintah. Kerana mengamalkan semayang jarak-jarak sampai bila nak buat ini benda yang mencanggah dengan sunnah. Dia anggap tu mungkar. Dia anggap tu mungkar. Padahal yang tu telah dipaham oleh para ulama, sebahagian dia kata benda ni tidak mungkar. Tu yang duk berlaku lah ni jadi PKPB apa semua hak di belah Selangor apa semua tu. Kerana kalau tak ikut benda ni jadi macam tu lah ni. Ya kita kata tu bukan sebab semayang tak. Sebab orang politik balik daripada Sabah apa semua jadi gitu tu. Tak apalah. Tu kalau jadi di tempat semayang kita rasa macam mana waktu tu. Tiba-tiba jadi kluster masjid. Bahkan kerana semayang tu tengok jadi kes kerana daripada masjid. Orang kata apa? Orang kata masjid pula. Yang kali puak-puak hak jenis duk komplain ni, depa pergi mana? Depa duduk kat rumah masjid tak pergi pun. Tu ya. Tapi duk anggap ni mungkar dan dia anggap kata benda mungkar ni ulama kena anggap mungkar macam dia rasa tu mungkar. Letih. Kamu rasa tu mungkar, ulama kata tu tak mungkar. Dia kata nah boleh. Saya tengok tu mungkar, kena mungkar. Tepuk dia kita. Dia duk ingat mesti kena ulama kena buat macam dia buat. Sebab tu yang Imam Ghazali kata kebodohan yang tak boleh diajak ni salah satu dia. Dia menganggap sesuatu yang benda yang salah tadi adalah masalah yang dianggap tu masalah. Dianggap oleh ulama tu bukan masalah, tapi dia menganggap masalah dan dia inginkan ulama menganggap itu juga masalah seperti dia rasa tu masalah. Faham masalah tu? Imam Ghazali kata ni kebodohan tak boleh diajak. Bodoh macam ni tak boleh diajak lah. Rasul pergi mengaji pun tak boleh sebab dia duk rasa dia betul. Betul tak? Kalau benda tu muttafaq alaih barulah kita boleh ingkar dengan perkara tersebut. Kalau benda mukhtalaf fih tak boleh ingkar. Benda mukhtalaf tak boleh ingkar kita. Nak ingkar macam mana benda mukhtalaf? Sebab tu Wahabi bila dia ingkar masalah tawassul apa semua sekali. Dalil baladah, bodoh. Ingkar apa? Kata ni bukan benda mungkar. Malah bukan mukhtalaf fih pun. Ikhtilaf tu Wahabi je. Yang kamu duk pergi ingkar benda yang bukan mungkar ni buat apa? Ibnu Taimiyah pun buat sekali. Tajuk dia punya kitab dia Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Dia pun letak syarat. Mesti syarat dia Amar Ma'ruf Nahi Mungkar tadi benda yang kita ingkari tadi benda yang ittifaq padanya. Bukan benda yang mukhtalaf fih. Tapi dia pun buat juga benda tu. Dia tulis, dia buat sendiri. Orang yang tak konsisten dengan kalam dia sendiri. Tak nakut dengan ucapan dia sendiri. Baik, terus. Alyanuhum arikatan.
Sikit kita baca. Sikit lagi apa? Banyak lagi. Boleh. Terus. Kita berhenti saat lagi pukul 11 kita berhenti saat. Berehat saat ambil 15 minit. Sambung balik. Sejam lagi. Boleh ya? Boleh. Angguk ke kena boleh. وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله. قال هو وأكرمهم عشرة صلى الله عليه وسلم وفي نسخ عشيرة كقبيلة. Dalam riwayat Ashirah. Dia punya wazan seperti qabilah. Walladhi sayazkuruhu al-musannif fi tafsiri yu'ayyidu al-awwal bal yu'ayyidu. Yang tafsir nanti akan diterangkan. Maksud Ashirah tadi apa dia? Ini Ashirah ataupun qabilah maksudnya. Yang paling memuliakan keluarganya. Qauluhu man ra'ahu badihatan habah sallallahu alaihi wasallam ay man ra'ahu qabla an-nazari fi akhlaqihi al-'aliyyah wa ahwalihi as-saniyah qafa. Siapa yang mula-mula melihat Nabi sebelum dia mengenal tentang akhlak Nabi yang tinggi dan juga ahwal Nabi yang luar biasa, yang indah, maka dia akan takut. Orang biasanya macam tengok Rasulullah mula-mula dia akan jadi gemetar karena haibahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lima fihi, kenapa? Lima fihi min sifatil jalali rabbaniyah. Karena padanya terdapat sifat keagungan, ketuhanan yang sangat tinggi dalam hati. Makin orang ni takut dengan Allah, makin tinggi sifat jalalnya pada waktu tersebut. Makin orang ni takut, maka hamba Allah Ta'ala juga akan rasa gerun dengan dia ketika melihat. Ini sir kenapa kita tengok para wali Allah Ta'ala bila jumpa kali pertama kita jadi gerun. Duduk dekat jadi tak berani. Kenapa? Karena ghalabah alaihi sifatul jalal. Karena dia banyak zikrullah dan sebagainya, maka akhirnya menyebabkan makhluk Allah Ta'ala jadi bimbang dengan dia. Sebab tu Al-Imam Al-Muzani pernah melawat Al-Imam An-Naisaburi, As-Sufi. Imam Naisaburi duduk di bukit, hutan. Imam Muzani pergi lawat Imam Muzani anak murid Imam Syafi'i. Pergi lawat dari Imam Naisaburi, di atas bukit. Jadi bila pergi lawat imam tu, waktu nak semayang, Imam Muzani turun nak ambil wuduk di bawah. Dia punya tempat ibadah dia di atas bukit sikit, tempat ambil semayang di bawah sikit. Masa turun nak ambil semayang tadi, ada singa mai. Pada waktu tersebut. Singa mai hampir dekat dengan Imam Muzani. Jadi Imam Muzani bila tengok terkejut lah. Terkejut jadi pergi ke belakang sikit. Sebab singa tu mai dekat dengan dia. Terus waktu tu dengar suara Imam Naisaburi duduk atas bukit tu, jakah singa tu. Takkan aku dah bagi tahu jangan duk kacau kawan-kawan aku, dia kata. Masuk hutan, masuk balik. Lari masuk hutan. Lepas Imam Muzani lepas ambil wuduk, jumpa dengan Imam Naisaburi, tanya, macam mana kamu boleh buat macam tu? Dia kata apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Syaghalta bil fiqh. Syaghalna bil qulub. Dia kata kami ini menyibukkan diri kami dengan ahwal hati. Faqafana al asad. Maka singa takut dekat kami. Wa syaghaltum bil fiqh faqiftumul asad. Manakala kamu pula sibuk dengan fiqh saja, maka akhirnya kamu takut dengan singa. Kami sibuk dengan ahwal qulub, singa takut dengan kami. Syaghalna bil qulub faqafana al asadu. Asad jadi fa'il. Jadi asad takut dengan kami. Wa antum syaghaltum bil fiqh faqiftumul asad. Jadi antum jadi fa'il pada waktu itu. Bila kamu sibuk dengan fiqh pula semata-mata, tidak sibuk dengan ahwadul qulub, maka kamu takut dengan singa, singa tak takut dengan kamu. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Umar. Satu hari waktu dia sampai di satu kampung, tengok orang lari daripada kampung, pakat lari keluar, orang kata singa masuk ke kampung, dia turun dan dia pergi ke dalam kampung tu. Dan orang nampak dia panggil singa mai. Dan dia pulah telinga singa tu. Dan singa tu pun jadi macam anak kucing, suruh lari masuk dalam hutan. Kemudian orang tanya kepada dia, apa amalan yang kamu buat ni, apa yang kamu kata kepada dia? Dia kata, saya sebut kat dia, bisik kat telinga dia, suruh dia masuk hutan, bukan tempat dia di sini. Dan lepas tu kata beliau, orang yang takutkan Allah, semua akan takut kepada dia. Siapa yang takwa kepada Allah, seluruh makhluk akan jadi gerun dengan dia pada waktu tersebut. Jadi takwa kepada Allah tu adalah rahsia dia.
Karena apa? Karena masuk padanya sifatul jalal, Rabbaniyah. Terus, walima alaihi minal haibatil ilahiyah. Karena padanya terdapat haibah ilahiyah. Qala Ibnu Qayyim, terus قال ابن القيم والفرق بين المهابة والكبر أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الرب ومحبته وإجلاله، فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة وألبس رداء الهيبة، فكلامه نور وعلمه نور، إن سكت علاه الوقار، وإن نطق أخذ بالقلوب والأبصار. Nah, ini beza mahabah dengan kibr. Nah, man ra'ahu badihatan habahu. Orang akan jadi gerun pada waktu tersebut. Jadi mahabah ataupun dipanggil sebagai apa ni, haibah. Haibah dengan kibr ini berbeza. Dia bukan dia sombong, tapi dia ada haibah. Nah, dia ada dia punya orang panggil apa? Orang panggil apa tu? Bahasa Melayu kita. Aurat satu lagi apa dia? Keizahan dia lagi, dia bahasa Melayu dia. Nampak dia punya credibility. Tu nak bang tu. Credibility itu nampak. Ketokohan dia tu nampak pada waktu tersebut. Ini mahabah dia panggil. Mahabah ni apa dia? Asarun min asari imtila'il qalbi bi'azamatir rabb. Ini kesan daripada penuhnya hati ini dengan azamatir rabb wa mahabbatihi wa ijlalih. Nah, disebabkan kerana yang memiliki haibah tadi ini dalam hatinya penuh dengan keagungan kepada Allah. Dalam hatinya penuh kecintaan kepada Allah. Dalam hatinya penuh pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka asar dia lahir dan dilihat daripada zahir dia. Dengan credibility dia, dengan ketokohan dia pada waktu tersebut. Jadi orang bila tengok jadi gerun. Maka ketika mana tersebut, waktu tadi idzam tala al-qalbu bidzalik, kalau hatinya penuh dengan perkara tadi, ini akan dapat dengan apa? Dengan zikrullah. Dengan zikrullah, dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada perasaan, akan ada mai benda tadi. Maka ketika tersebut halla fihi nur, maka akan dilitupi dia dengan nur. Nazalat alaihi musakinah, alaihi as-sakinah, turun kepadanya ketenangan. Al-basarida al-haibah, dipakaikan dia dengan ridaul haibah. Kadang dia pakai baju pagoda, orang tengok gerun. Fakalamuhu nur, ucapan dia nur. Ilmuhu nur, ilmu dia nur. In sakata alahul waqar, kalau dia diam, nampak waqar dia. Nampak dia punya aura, keagungan dia pada waktu tersebut. Kalau duduk diam saja, dia tidur pun tengok gerun. Itu yang dimaksudkan syaitan takut dengan alim. Al-arif billah, syaitan takut pada waktu tersebut. Kan dia tidur pun syaitan takut dah tengok. Bukan syaitan main gerak dia bangkit, dia jawab soalan, tak. Karena nur yang meliputi dia tadi ni menyebabkan syaitan tak boleh dekat dengan dia. Ini maksud dia. Siapa yang syarah ni? Ibnu Qayyim, anak murid Ibnu Taimiyah. Dan Imam Bajuri tak menolak untuk mengambil faedah walaupun daripada Ibnu Qayyim. Okay? Dia ada kitab bagus Ibnu Qayyim tu, I'lamul Muwaqqi'in. Bagus kitab tu. Dan ulama baca juga kitab tu. Saya pergi ke majlis Syekh Said Abu Yasid Muhammad, Said Ahmad Alawi Maliki, Said Ahmad bin Muhammad. Waktu tu ada ulama hadir ramai ni. Said Ayub Ahdal, guru saya, Syekh Abdul Qadir Dabwan hadir ni. Ulama-ulama tua di Mekah. Di rumah Said Ahmad. Said Muhammad dah tak ada dah. Hadir tu dia baca kitab apa? Baca kitab Tibun Nabawi. Ibnu Qayyim. Ada ulama kata ni, apa baca kitab Ibnu Qayyim ni? Kita bukan ahbash. Ahbash boleh lah semua benda lah, kata ni. Tak boleh semua. Bu Ibnu Qayyim dengan Ibnu Taimiyah pun kafir lah. Sampai ada tulis dalam kitab daripada siapa yang tidak mengkafirkan Ibnu Taimiyah atau siapa yang meletakkan Syekhul Islam pada Ibnu Taimiyah, maka dia kafir. Betul tu tu. Kita kata tu dia buat melampau sangat ni. Sebab tu kita tak sebut lagi Syekhul Islam pun dekat Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam kita Syekh Zakaria Ansari ya. Tapi jangan sampai kafirkan orang. Kafirkan buat apa? Faedah apa kita kafirkan orang ni? Kita pun pelik juga sampai lah ni. Satu puak ni kerja duk kafir Imam Ibn Arabi. Satu puak lagi kerja duk kafir Ibnu Taimiyah. Satu puak lagi kerja duk kafir habis semua orang. Jenis duk kafir Imam Ibn Arabi, Imam Jili apa semua ni, ni puak duk mengaku ahli sunnah. Tapi punah. Kona merata. Yang puak duk nafi, duk kafirkan Ibnu Taimiyah pula ni geng Ahbash. Puak pula duk kafirkan semua orang ni geng Wahabi. Semua geng kafir orang semua. Puak duk kafir sahabat-sahabat Nabi lah geng Syiah. Siapa dia yang selamat? Ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah tak kafirkan orang. Kita tak kafirkan Ibnu Taimiyah. Kita tak kafirkan Ibnu Qayyim.
Kita tak kafirkan Muhammad Abdul Wahab, kita tak kafirkan Geng Wahabi, kita tak kafirkan Ahbash, kita tak kafirkan puak-puak yang duk kafirkan Imam Jili dengan Imam Imam Ibn Arabi. Kita kata semua mereka ni terfitnah. Itu ya. Tidak. Pegang jumhur umat yang selamat insya-Allah. Itu. Boleh tak? Wa inna taqa akhadha bil qulubi wal absar. Itu dia. Kalau dia bercakap akhadha bil qulubi wal absar, maka akan mengambil padanya dengan qulub, dengan absar. Boleh. Wa ammal kibir. Boleh. Wa ammal kibru فإنه أثر من آثار امتلاء القلب بالجهل والظلم والعجب والعجب فإذا امتلأ القلب بذلك ترحلت عنه العبودية ونزلت عليه الظلمات الغضبية فمشيته بينهم تبختر ومعاملته لهم تكبر لا يبدأ من لقيه بالسلام وإن رد عليه يريه أنه بالغ في الإنعام لا ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم قلبه. Kibir ni berlaku daripada apa? Imtila'ul qalbi bil jahli wal zulmi wal ujub. Ini hati ni penuh dengan jahil, kegelapan, zalim, ujub. Hati penuh dengan tu jadi kibir. Takabur ni lahir daripada benda tu. Bila mana hati ni penuh dengan perkara tersebut, tarahhalat anhul ubudiyah. Hilang padanya sifat ubudiyah. Wa nazalat alaihi dhulumatul ghadabiyah. Penuh dalam hatinya, penuh dengan kebencian. Hati dia penuh kebencian, tak ada benda yang baik. Famishyatuhu bainahum tabakhtur. Berjalan dengan orang pun nampak rasa dia kemah. Muamalatuhu lahum takabbur. Kalau muamalah dengan orang pun duk rasa dia ni cakap tak pernah lekeh. Kau cakap dengan orang ni tinggi naik ke langit sedia, tak pernah turun langsung. Turun lah sikit. Cakap dengan orang tua-tua walaupun orang tu taklah apa reti mana macam dia baca kitab. Cakap dengan adab. Sembang dengan baik. Kalaupun orang tu cakap tak betul pun di depan orang ramai, kan? Beradab dulu. Cara nak tegur macam ni, orang ni takabbur. Takabbur kita boleh beza dengan orang yang ada haibah. Atau kita tengok orang yang ada haibah, yang hatinya penuh dengan zikrullah, dengan azamatillah, dengan hubbillahi ta'ala, dan hubbin Nabi SAW. Biasa je kita tengok orang dia senyum, tapi takut kita tengok dia. Boleh? Tapi kalau orang yang takabbur, tak. Nampak pada wajah dia tadi kesan ubus. Kegelapan wajah tu akan nampak. Bukan sebab dia gelap. Bukan sebab dia gelap. Wajah tu nampak gelap, zulumat tadi nampak. Wala yabda'u man laqiyahu bis salam. Jumpa orang tak bagi salam. Wa in radda alaihi yurihi annahu balagha fil in'am. Kalau kata dia membalas pula jawab salam tadi, nampak nak bagi tahu kata dia ni orang yang paling tinggi dalam mendapatkan nikmat. La yantaliq lahum biwajhi la yamtaliqu lahum wajhuhu. Tak pernah senyum kat orang. Kau dia masamnya. Wala yasa'uhum qalquh. Quluquh. Dan juga akhlaknya tidak akan mendapatkan manfaat kepada orang lain. Orang tak boleh nak rasa akhlak baik dia. Rasa buruk dia sedia. Ini beza di antara al-mahabah dengan kibir. Pada zahir ni nampak seakan-akan macam sama. Karena ada orang kita nampak para alim ulama bila duduk je nampak senyap. Yang ni kita nampak dia macam dengan sombong ni. Silap tu. Tu bukan sombong, tu haibah. Itu waqar. Sebab tu kata Imam Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, alim jangan gelak banyak sangat. Kerana akan mengurangkan haibah. Alim jangan makan sangat daripada pasar malam banyak sangat. Jangan mengurangkan haibah. Itu akan memadamkan nur kerana dia masuk makanan yang zulumat. Kalau ada masak dengan tidak zikir, dengan tidak apa semua sekali, kan itu akan memadamkan nur tersebut. Payahlah. Ahli su' semuanya zikrullah. Sambil duduk selawat. Kalau ada su' macam tu, ini su' awliya semua. Su' wali-wali ya. Berkata di Yaman, kalau di Su' Yaman ni, Masya Allah, ada jual tu pun hafal minhaj. Kadang-kadang. Maksudnya dah mengaji minhaj baru boleh buka kedai. Kalau dia tak boleh buka kedai, yang nipu orang. Tempat kita, tak kira apalah. Yang penting buka kedai. Dah kali nak tukar baju tak boleh. Saya pergi kedai satu kedai ni kat Kuala Nerang. Beli baju tak padan. Beli baju dulu.
Balik-balik rumah try tak padan. Saya tak pi. Dah dia dah padan tak padan. Mak tolong beli dulu. Dah dia patah balik lah pergi kedai tu. Mak kata tak padan. Baju saya ni tak padan. Saya nak tukar lah. Bukan nak ambil duit balik. Nak tukar. Cari saiz yang padan dengan saya lah. Pergi masuk balik kedai cari satu kedai. Tak ada. So saya kata nak buat macam mana ni, tak ada ni. Bukan tak mau, tak ada. Oh tak ada, tak boleh. Kata. Kena ambil kat baju tu. Ambil baju tu macam mana? Saya nak pakai macam mana kata. Dia kata tak boleh. Tak boleh macam mana? Saya bukan tak mau. Saya nak baju yang padan dengan saya. Dah baju tak ada. Kamu tak ada stok. Nak buat macam mana? Bukan kita sengaja nak ni. RM20 je baju pun. Dia punya berkira tu. Lagi dia kata apa? Oh, kalau Cina tak kata apa pula. Bengong ni ya Allah ya Tuhan ku. Kedai dekat masjid mengaji tak mau. Pergi nak mengaji tu. Ambil mana hukum tak boleh tukar barang ni sampai ni. Ni masih lagi dalam tempoh pertukaran lagi ni. Ya. Nah. Yang kamu duk pergi tulis kata ambil tak boleh tukar dah. Tak boleh tukar tu kalau kata ada syarat dia lah. Kok saya saja nak main tukar ke. Balik pergi koyak kat rumah betul main tukar balik. Tu lain lah. Tu dalil kata apa? Dalil jahil. Tapi nak berniaga. Nah, ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Waktu kita nak berniaga, nak apa-apa, bagi reti lah. Nah, janganlah kita jadi sampai teruk macam tu. Baik, terus. Kita baca, kita berhenti sat, berehat. Dalam 11:30 kita masuk balik. Kita baca sampai pukul 12 ya. Ni memang. Kita baca setengah jam, tapi kita baca juga. Sikit insyaAllah. Atau lagi eloknya kita baca terus sampai 11:30, lepas tu kita berhenti. Lagi elok kan? Daripada berhenti duduk berehat pun, panas kan, tak buat apa pun. Kita baca sampai 11:30, tu kita berhenti rehat, balik rumah. Malam ni, petang ni pula kita sambung, insyaAllah. Nampak semua dah teruk dah tu. Ni macam mana nak habis kita ni. Ni baru tara ni. Mubarak. Abang kat mak ni, memduh. Nak duduk 4 tahun ni lah. Ni baru ni nanti ni di Zawiyah ni daripada pagi pukul 8, pukul 6 pagi dah kena main duduk sini dah semayang dengan ustaz. Sampai pukul 8 pagi wirid saja. Dengan baca kitab sikit. Kitab sikit baca, wirid lagi banyak. Lepas tu kitab mengaji pula pukul 9 lebih. Balik siap-siap barang, main pula, siap badan, bawa kitab, mengaji sampai pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Ni macam ni. 9 sampai pukul 12 tengah hari mengaji kitab, 2 buah kitab. Satu hari 2 madah. Lepas tu balik rehat. Rehat tu petang pula bawakan main pula mengaji rauhah pula. Baca rauhah asak, kita akan baca qasidah ke, baca wirid, baca dalailul khairat. Lepas tu baca kitab tasawuf. Ulama-ulama kata baca kitab nahwu waktu asak ni jadi gila. Waktu asak dibaca alfiah, bengong habis semua. Tak boleh baca, ulama-ulama habaib kata tidak boleh baca nahwu waktu asak. Asak tak dibaca kitab nahwu. Asak kena baca kitab tasawuf. Waktu tu waktu pertukaran malaikat. Baca kitab tasawuf untuk terqiq qulub. Waktu malam lepas isyak, lepas maghrib baca Quran, ngaji Quran. Hak yang dah hafal Quran kena mengulang Quran. Akan ada guru nanti untuk mengulang Quran. Lepas tu lepas isyak akan buat muzakarah balik pengajian yang pagi tu sampai pukul 12 malam ataupun 11 malam. Dan esok tu macam tu. 4 tahun. Larat. Ini untuk guru kan. Mak dia habaq, mak dia main ni ayah dia kata ni nak idea ulama Ustaz. Ni ulama. Ni idea ulama. Bukan ulama. Ulama kena macam tu . Lepas tu tak kira waktu mengapai lagi. Nak ngapai bila apa semua kali tu. Ikut pandai lah. 4 tahun. Tak boleh balik macam tu. Tapi bukanlah tiap-tiap hari tu lah. Ada waktu cuti lah. Hari cuti tu kita ada keluar masuk hutan lah. Tembak kijang. Tengok ikut suka kita lah. Dia ikut hobi Tok Guru lah. Tangkap ikan. Tinggal dalam hutan. Nampak buah-buah sikit. Tinggal dalam hutan. Balik sendiri. Ada lah nanti aktiviti-aktiviti tu ada lah. Cuma 4 tahun tu yang masa lagi banyaknya mengaji ni. Balik fikir balik. Balik istiqarah balik. Tak boleh dia ikut dah ni. Dia keluar dari insaniah. Tak mau masuk insaniah. Kata nak main duduk dengan ustaz. Nak idea ulama'. Dia try nak seminggu dia tengok jadi macam mana. Balik teriak. Mai duduk dulu nanti. Kalau betul nak masuk duduk dengan ustaz ni, mai duduk dulu. Sebelum masuk nanti. Temuduga mai juga. Tapi mai duduk dulu. Ni ada berapa bulan lagi nak masuk. Mai duduk sebulan, 2 bulan dulu kat sini tengok macam mana. Sebulan pun cukup dah. Sebulan duduk dengan mak.
Bulan 11 ni, mai duduk sebulan sebelah. Bulan 12 balik duduk dengan mak. Bulan 1 masuk balik. Sebulan tu tengok nak duduk macam mana tengok. Hak siapa nak mai duduk sini ni? Mai try duduk. Nah, Mamduh tolak kat adik dia. Dia takut. Mai duduk di sini, tengok macam mana. Kalau betul nak masuk sini, tengok mengaji macam mana. Boleh faham, boleh ikut ke tak boleh ikut. Yang tu dulu. Ni nak mai duduk bulan 1 nanti. Mula lepas tu bulan 2 nak bagi alasan dah. Mak saya sakit Ustaz. Ayah saya tempang bah. Tak ada orang nak jaga dia. Semua. Ada mula bagi alasan waktu tu sebab dia nak lari keluar. Tak faham, tak apa semua. Dia faham, dia ingat sehari faham terus jadi ulama. Jangan terpengaruh sangat dengan anak-anak muda yang sekarang ni duk mengajak merata cerok. Duk bagi, duk rakam YouTube, Facebook apa semua ni. Jangan duk pengaruh sangat dengan benda-benda tu. Kita duk tengok orang muda duk bercakap dalam Facebook, duk apa semua, kita tahu dia ni muda lagi boleh bercakap dah. Apa mengaji lama-lama apa? Mengaji dengan dia, pergi mengaji dengan dia. Nah, lepas tu boleh bercakap cepat. Masuk YouTube. 30 minit cakap, 20 minit salah. 10 minit tu hak mukadimah tu ya betul, itu pun hafal. Bapa nak buat macam tu, jangan kalut. Sabar, 4 tahun ni sabar kalau betul nak mengaji. Boleh? Orang petau. Nak mengaji, nak jadi ulama. Ayah yang semangat. Ayah ni anak nak jadi ulama ni Ustaz. Semangat ni. Saya malah nak potong semangat ayah. Kita tengok nanti mai. Masuk sini boleh, tak ada masalah. Nak mai elok-elok mengaji, kita akan terima elok. Tapi kalau lari cara tak elok sampai ke sudah. Jangan lari. Kalau nak mengaji benda apa pun, kena selesai. Nak mengaji kena sabar. Sabar dengan kerahnya guru, sabar dengan garangnya guru, sabar dengan teman-teman, sabar dengan susahnya pengajian nak faham. Sabar semua benda tu insya-Allah boleh. 4 tahun dia bagi masa. Saya 16 tahun di Mesir. 16 tahun. 4 tahun tak balik. Lepas tu balik tiap-tiap tahun lepas tu, tapi 16 tahun lah duduk di Mesir. Ni ikut patutnya 4 tahun lagi di Mesir. Tambah lagi jadi cukup 20 tahun. Sebab ayah dah tak ada dah. Mak nak kena jaga. Walaupun saya duduk sini, mak duduk di kampung Tomplu tu. Tapi kira dekat lah ni. Tak perlu langkah benua. Yang langkah benua ni jadi jauh balik. Ni dah duduk sini ni. Itu ya. Lepas tu ada bisyarah daripada para guru. Doa daripada masyayikh. Syekh Yusri bagi tahu waktu ni baru saya bagi tahu ni kat dia. Kat Syekh Yusri kata, saya buat zawiyah. Minta Syekh doakan. Saya kata, aku akan main tempat nanti. Syekh nak main sini. Kalau buka sepadan nanti dah elok dah. Pandemik ni kurang ni, Syekh nak main sini. Dia kata. InsyaAllah. Nak mengaji kena betul-betul. Jangan seronok tengok awal-awal. Ada orang kan ada seronok tengok ustaz. Ustaz Nazrul, seronok ni. Boleh hidup dia kan? Ya. Tanya Alif ni, ada duduk berapa lama? Ni Alif. Daripada main tasbih tak pegang di tangan ni, dia pegang tangan ni. Sampai tertinggal tasbih. Tak ada lah. Tasbih pegang tak ada. Boleh? Kita kena sabar nak mendidik, nak jadi alim ni kena bersedia untuk dididik. Jangan kita seronok dengan mazhar saja. Seronok dengan zahir, tengok seronok kat luar. Ingat jadi alim ni tengok macam kek dekat secret recipe. Dia pergi secret recipe tengok kek dah siap. Sesyok kek ni, makan sedapnya kek ni, terlupa tengok tak macam mana kek tu dibuat. Ini kata Donnie Yen. Pelakon Ip Man. Dia kata orang tengok aku bersilat berkungfu dalam cerita filem aku ni selepas aku dah aku berlakon dalam filem tersebut. Dia terlupa tengok sebelum aku jadi macam ni, dia kata. Dia kata orang suka tengok kek bila dah siap. Terlupa tengok macam mana nak buat kek tu. Kalau tengok tang kek siap je. Tengok macam mana Tok Guru mengajar, macam mana Tok Guru faham kitab, macam mana ulama-ulama dulu beramal. Faham tang situ je. Dia tak tengok sebelum tu waktu dia mengaji. Susah waktu dia mengaji, hina waktu dia mengaji, susah duit tak ada. Orang cemuh, orang cela. Hasad dengki sebelum jadi yang tu. Faham tak? Pokok temak sebelum jadi pokok temak depan tu, dia anak temak dulu. Dia tak. Waktu tu kalau orang main tetak ya habis tu. Tapi cuba tetak lah tengok. Jenuh tetak terang nak patah. Nak terbalik tu. Bila jadi terah tu,
Hak tu yang penting. Dan dia bergerak banyak tak temak tu? Tak gerak banyak. Dia duduk situ ya, tu kat tepi jalan tu. Dekat pintu pagar rumah Ustaz tu. Pokok temak tu kan berjalan mata pun duduk situ ya. Dan jadi batang temak besar. Baru jadi terah. Pokoknya duduk pindah merata ni, pokok terbucut ni. Cabut senang, cabut. Tumbuh kat sana apa? Lepas tu, dia jadi pokok temak besar. Dah, dia pokok terbucut tu. Hingga kat kasut orang, hingga kat kain-kain pelekat orang. Kan? Hingga kan, lepas tu orang pakai cabut buang. Orang kat pergi simpan pun. Dia tak? Pokok ni kalau tebang pun, buat rumah, boleh tahan. Dia tak? Tu, pokok jati tu, tiang tu. Anak-anak tokak kot luar ya. Dalam tak boleh lawan. Kenapa? Kerana terah dia kuat. Ni pokok jati ni. Dia tak? Kenapa? Kerana dalam dia kuat. Macam tu orang yang dalaman dia kuat dah. Hamailah anak-anak kot luar tu makan-makan kot luar. Lah kali dalam dia jadi pahit. Lepas pi dia tadi ni. Boleh cakap tu tirih tarah kot luar dia tak lepas pi dalam. Kenapa? Gigi kami tak lepas dah masuk. Kami nak potong dia pergi perhabis barang ni tak boleh perhabis. Terah kuat. Mana? Ni misal kepada orang yang mengaji tetap dan juga sabar. Dia akan jadi macam tu. Saja abang ni dia ada tengok 2-3 orang ni nak masuk zawiyah ni. Patun sabar. Jadi patun tu jadi insya-Allah. Jadi tak jadi serah ke Allah Taala. Keluar jadi beruang ke jadi orang ke serah ke Allah Taala. Tapi insya-Allah kalau kata betul husnuzan baik sangka, ni yang tok guru dulu duk buat. Saya takkan pegang anak murid. Saya takkan duk belai depa suruh layan depa. Hangpa nak berlari hangpa lari lah ikut suka hangpa. Tapi jangan duk main dah. Okay, lari jangan duk main dah. Nak main betul-betul. Main dengan tekad, dengan himmah, aliyah. Sedia untuk dibentuk. Sedia untuk dibentuk. Insya-Allah akan jadi. Sabar dengan dengan kefahaman yang lambat dengan apa semua sekali. Jangan bimbang. Saya akan ajak, saya bukan nak ambil hak cerdik betul-betul ya. Hak sungguh. Hak bersungguh tu yang kita nak. Kalau hak cerdik sungguh tapi dia tak mahu apa. Baiklah hak yang bersungguh, walaupun dia tak cerdik tapi bersungguh. Dia boleh jadi, insya-Allah. Berapa banyak tok guru dulu yang didik anak-anak murid yang biasa je anak murid tu main. Biasa je. Tapi sebab bersungguh, beradab, jaga akhlak dengan tok guru dia, akhirnya jadi tok guru. Ramai macam tu kan. Nanti kita nak. Baik. Minta maaf tapi beletiak pula kat Mubarak. Tengok dia semangat kan, tapi tengok tidur pun sama naik kak. Jadi apa ni? Balik istiqarah balik. Kena masuk ke dak ni kat Ustaz Nazrul ni. Kalau betul nak ID, main insya-Allah. Baik, wa man qala tahu ma'rifatan ahabbah, baca ni betul kita berhenti. Selesai. Qauluhu wa man qala tahu ma'rifatan ahabbah sallallahu alaihi wasallam. Jadi man qala tahu ma'rifatan ahabbah ai sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bercampur dengan Nabi dengan mengenal Nabi maka dia akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai wa man 'asharahu mu'asharata ma'rifatin. Siapa yang bermuamalah dengan Nabi dengan muamalah pengenalan dengan Nabi au li ajlil ma'rifah. Maksudnya muasyarah ma'rifah, dia kenal dah Nabi kemudian dia bercampur dengan Nabi, ataupun dia bercampur dengan Nabi untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbahu, pasti dia akan cintakan Nabi. Hatta yasira ahabba ilaihi min walidayhi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sehingga dia akan menjadikan Rasulullah itu lebih dicintainya daripada kedua ibu ayahnya, daripada anak-anaknya, dan juga daripada manusia seluruhnya. Li zuhuri ma yujibul hubb. Li zuhuri ma yujibul hubb. Karena zahir padanya yang mewajibkan padanya kecintaan. Min kamali husnil khuluqihi ma mazidi syafaqatihi. Karena pada Nabi SAW kesempurnaan pada akhlak, dan pada Nabi SAW ada padanya syafaqah. Yang kesemua tersebut adalah menyebabkan seorang tadi akan jatuh cinta kepada seseorang. Kenapa kita cinta dengan mak kita, ayah kita? Kenapa? Karena syafaqah. Karena mak ayah kita kasih dengan kita, maka kita kasih dengan mak ayah kita. Okay? Dan Nabi pun syafaqah kepada kita. Lebih daripada mak ayah kita lagi. Kemudian kenapa kita cinta dengan seorang yang orang lain, nas ajma'in, maksudnya manusia umumnya yang kita jumpa. Ada orang dia cinta dengan artis. Kenapa dia cinta sungguh dengan artis tu? Karena segak. Karena lawa. Karena handsome.
Dia pun suka betul kat artis tu. Kenapa? Karena kamal ataupun karena husnu khalqih. Ciptaan Allah Ta'ala yang comel pada dia tu, kita pun jatuh cinta dengan dia. Nabi lebih cantik daripada tu lagi. Dan kadang kita cinta kat seorang kerana akhlak baik orang tadi kepada kita. Ada 3 sebab kenapa kita jatuh cinta dengan seorang. Kerana syafaqah, kerana akhlak baik orang tersebut, kerana rupa parah dia yang cantik. Ketiga-tiga tu ada pada Nabi SAW. Yujibul hub, yang mewajibkan kita akan jatuh cinta dengan Rasulullah SAW. Faham? Yang ini disebutkan oleh sebahagian ulama dalam kitab-kitab mereka, kenapa kita ini jatuh cinta dengan Sayyidina Rasul SAW. Sebab tu mengenal tentang Nabi ini dalam kitab Syama'il ni adalah untuk mencapai kepada tahap itu. Kita akan tahu dalam ni Nabi cantik rupa parasnya, Nabi cantik pada akhlaknya, Nabi syafaqah kepada umatnya. Maka dengan 3 tersebut kita akan jatuh cinta dengan Rasulullah. Dan man qalatahu ma'rifatan ahabbah wa kharaja biqaulihi ma'rifah man qalatahu takabburan kal munafiqina bila fala yuhibbuhu. Jadi disebut sini man qalatahu ma'rifatan, disebutkan qaid ma'rifah tadi untuk mengeluarkan orang yang bercampur dengan Nabi, tapi bukan untuk mengenal Nabi, tapi takabbur. Duduk dengan Nabi tapi takabbur. Maka pada tersebut tak akan mendapatkan kecintaan, malah mereka akan mendapatkan kebencian. Malah dibenci oleh Allah dan Rasulnya SAW dan juga seluruh makhluk langit dan bumi. Ini seperti golongan munafiqin yang membenci Nabi SAW. Lepas tu kita melihat Nabi dengan pandangan Nabi adalah kekasih Allah. Abu Jahal tengok Nabi juga, tapi dia tengok Nabi sebagai yatim kepada Bani Muttalib, Bani Hashim. Yatim Bani Hashim, kata dia, Nabi ni anak yatim Bani Hashim. Dia melihat dengan pandangan tadi, kita tengok dengan pandangan lain. Kacamata kita berbeza. Bila kacamata berbeza, kacamata dia penuh dengan habuk, kacamata kita jelas dengan terang. Maka waktu itu akan melihat dengan pandangan yang berbeza. Maka itu menyebabkan kedudukannya akan jadi berbeza. Macam itulah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung pada petang ini jam 5 petang. Balik boleh berehat dulu, nampak pun dah panah dah otak ya. Bincang pasal mutabaah istishhad saja pun tadi dah boleh tahan. Kemudian masuk pula yang kena beletiak pula dengan mubarak kan. Lepas tu petang ni kita akan sambung hadis yang seterusnya insya-Allah taala. Pukul 5 petang no? Jadi kalau boleh mai awal sikit dalam pukul 4.45 ke 15 minit awal kita boleh baca musabaat. Lepas tu sambung terus lepas pukul 5 petang lebih tu kita akan baca kitab pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdal salatin ala sa'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lu wa midada kalimatika kullama يذكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلا عن ذكره الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه